Okay, if we try to understand what is the major dimension of the CLA, basically you will get basically two answers. Number one, how CLA is incorporated in the program cycle, and number two, how CLA integration is supported. So if we join both this together, it will produce basically CLA has 6 components and 16 subcomponents. We'll be discussing the 6 components and subcomponents step by step so that you can understand what does it really mean and how this can be applied across the project activities. So this is the CLA, what you call the CLA dimensions or CLA implementation, how this is called the free CLA framework. And this diagram shows how the program is supporting the CLA, like the learning, adapting the results, monitoring evaluation, regional and strategic planning, all those together. This has been taken from the USAID website, which is called Learning Lab. So this is the CLA framework that has been using by the USAID for a long time. So let's start with the CLA. CLA stands for collaborating, learning, and adapting. So we'll go step by step. What does it mean by collaborating? What does it mean by learning? And what does it mean by adapting? Basically, if we start with the collaboration has two streams. The first stream is all about the internal collaboration, and the second stream is all about the external collaborations. So, but before applying the collaboration across the project, we have to understand too much collaboration may result time waste, slow decision making, interpersonal conflict, loss of motivation, and loss of project focuses. So we have to collaborate very strategically. With regards to the collaboration internally, which means we have to collaborate with each of the component of the project that we have. For example, in BNA, Bangladesh Nutrition Activity, we have 3 types of research area. The number 1 is the agriculture, number 2 is the women empowerment, and number 3 is the wash. So we have to collaborate with each other component and each other staff that we have been working on this project. And external collaboration is all about collaborating with the stakeholders, with the private sector partners, with the NGOs and other stakeholders, so that we can effectively implement the project activities that's planned for. The example. So we have a very bright example in our portfolio with regards to the collaboration. Couple of years back, there is a project, 7th project funded by the 7 different donors in Bangladesh. But unfortunately, there is no linkage between each other. So that was not performing very well. And I'm sure most of the people who have been attending this session, they are well aware about the project that is Bangladesh Livestock Coordination, which is the project funded by the different donors and implemented in the southern part of the Bangladesh. And what they did, they just formed and started organizing quarterly meetings for discussion, sharing, organizing common activities. As a result, the project worked very well and produced great results. Now I will go to the learning. Basically, learning has 4 streams. Number 1 is technical evidences. Number 2 is the theory of changes. Number 3 is the scenario planning. And number 4 is the M&A for learning. So when you are trying to test the learning across the project, we have to keep it back of our mind. Are we testing the theory of changes in an international way? Secondly, are we identifying our technical evidences base and making a systemized effort to understand and fill the gaps? Number 3, are we identifying the potential risks and opportunity and engaging in scenario planning? Number 4 is our MEL efforts is helpful in informing decision making. If we can connect all those 4, that will give us a very solid learning platform. So then I will see what is the results of perfect learning system. There is a project here in Bangladesh that is implemented by CARE, Dairy Project in Bangladesh, developed a very better system to track the healthy behavior and created participatory performance tracker, which is called PPT, to track and discuss the behavior change. These tools enable program beneficiaries to track and discuss data relevant to their objectives.
And that really worked well. And later on, CARE expanded the PPT to an additional 8 countries. Now I will go to the adapting. Basically, adapting has two streams. Number one, pause and reflect. Number two is the adaptive management. Pause and reflect means holding pause and reflecting activities in the timely and quality manner that results in learning. So which is very important part. For example, we have to think before take the next initiatives. Like in our cases, we have lots of discussion before put forward the annual work plan. So we have to think first what you have done in previous year, what worked well and what didn't work well, and what you could have done better. That is called pause and reflect. And the second part is the adaptive management. That should be based on the learning that we have. If we can pause and reflect and then adaptive management, that will generate a result which is called decision making. These two approach will help the decision makers, I mean, who have been working as a management level, to make the decision very effectively. But we have to keep it back of our mind. Adaptive management is not about changing the goals during the implementation. Rather, it's changing the path being used to achieve the goal in response to the changes. Example. There's a project in Tunisia that funded by the USA, which is business reform and competitiveness. And the project was not going well, supposed to generate some number of jobs. And what the project manager began to focus on the market demands and the market constraints with their companies. At the result of that particular focus, they were able to generate around 10,000 jobs, more than double of their initial target. Now I will switch on to the enabling environment, because you know most of the people that we have been working on this development field, we are very much aware about the CLA. But without having the enabling environment, it's very hard to implement the CLA. But people always put a stop after CLA. If you want to implement very effectively across the project, you have to understand what is the enabling environment. And enabling environment basically has 3 dimensions. The first dimension is the culture. The second dimension is the process. And the third dimension is the resources. Now, the next couple of minutes, I'll be discussing about the enabling environment of the CLA, which is the prerequisite to implement the CLA across the project system. Let's talk about the culture first. Under the culture section, we have 3 subcomponents, which is called openness, relationship and network, continuous learning and improvement. Openness means we have to create safe space to have candid conversation, which means the people who have been working at the field level or the Dhaka level or the Washington level, wherever the place is, everyone should have the space to speak something that he or she believes in. Relationship and networks throughout the system that are based on the trust, knowledge sharing, and good. And the last one, the continuous improvement, value learnings and model that behavior to enable continuous improvement. So if you want to establish the openness, you have to keep focused on these 3 subcomponents. Again, I'm repeating, creating the spaces, thoughts, and ideas. Number 1, to build a relationship and networks throughout the system based on the trust. And the third one is value the learning and model that will help to continue your environment. There is a very interesting example with regards to this particular openness. Like if you want to learn, you have to fail fast, then adapt quickly. There is a project in Tunisia, which is called Alpha Stop. Establish a process for the team to frequently test and reassess their hypothesis, assumption about the
alpha studying top technology, market care, and scale up. And through this process, they were able to result very prominent and substantial result, which is taken as the greatest example of this kind of openness. Next is the processes. Under the process section, there's three dimensions. One is the knowledge management, which is short as called KM. Second was the institutional memory, and the third one, the decision making. When you're just thinking about the knowledge management and the KM platform, we have to understand, are you adopting the appropriate KM practices? Distill and share what we learn. Because KM platform is all about capturing, distilling, and sharing the knowledge that we learned from the program activities. The second one is knowledge from all systematically captured and shared? Because if we can't capture those information systematically, it will be hard to share across the project staff. So which is very much important to systematically capture and share the knowledges. Number 3, are there cleaner processes around the decision making and enough autonomy for staff to feel empowered? This is very much important because if you can't capture the learning from the project, it will be hard to make the decision based on the learning. And the last one is, are we effectively maintaining our institutional memory for easy access to our collective knowledges? So these are the 4 things that should be taken into account when you are just thinking about the processes. Unless until you keep it that very seriously, it would be very difficult to get the success in these processes. The results that captured from the recent, couple of years back, there's the earthquake in the Nepal, and the students created the maps, which is called aid data, with critical information about the damage from various online sources and supplied data to the concerned authority, based upon which the concerned authority took the action and tried best to minimize the disaster affected areas. So this is the best example that taken by the USAID from the field as a part of the processes, how the learning can be captured very systematically, how the knowledge can be shared across the project, and how the knowledge can be helped to decision making and get some successes. The last part of the enabling environment is all about the resources. And under the resource section, there's 2 dimensions. The first dimension is the mission resources, and the second dimension is CLA in implementing mechanisms. With regards to the resources, 4 points are very much important. Number 1, the support that required for implementing the CLA from the mission level, from the home office level, from the management level. Number 2 is the budget. You should have a certain budget for implement the CLA. Number 3, you should have some recognition. Number 4, you should have some time. If you can combine all those 4, then you'll be able to make your resources available and utilize them and get a good result. So if you sum up all those activities together, the CLA and its enabling environment in a single platform, it looks like this. It's something like the oval shape here that describes each of the steps that I discussed in last couple of minutes. Now I'll be discussing some of the benefits of CLA. There's a project that implemented by the Development Autonomy International, DAI, and they tried to encourage the culture of learning and experimentation. And what happened, this provided the opportunity to utilize lessons they learned from the unsuccessful ICTD4 project in Cambodia and develop an approach to same development problem. As the result of these activities, they got the second chance of funding from the USAID. This has been taken one of the greatest success in terms of what you call utilizing the CLA approaches. Some other examples from the literature review and the other parts of the world with regards to the collaboration.
Collaboration benefits within organizations such as increasing the efficiency, knowledge pooling, and building the trust. Linked to the organization abilities to encourage innovation and boost employees' overall performance and loyalty. Next is the learning. We'll be learning here how the learning, number one, from good quality of M&E is positively and significantly associated with the project outcomes. Through the use of organizational assessment, evaluation, and review can lead to improved understanding and adaptation. Likely to take place in flatter and non-hierarchical organizations. Now I'll be talking about the benefits of adapting. Adaptive leadership practices results in better performance. Carried out most effective by individuals who have growth mindset rather than fixed mindset. You have to believe in continuous progress. If you have a very fixed mindset, it's hard to apply the adaptive management across the project area. The culture. Honest discourse and debate and provide an open and safe space for communication is positively linked with the innovation and improved performance. If you believe in the improved performance or if you believe in the innovation, you have to have the honest discourses, debate, and provide an open space to all. This is primarily defined by the leaders and learning leaders are the foundation of learning organizations. Culture encourages individuals to trust one another in critically important because high trusting teams are generally also high performing. If the team members are trusting each other, the likelihood is very high that the project will get success. Processes. Generate, capture, share, and utilize knowledge effectively, make terms more productive, innovative, successful in achieving their goals. In the form of quality knowledge management system have a significant impact on the project performance. Influenced by the interpersonal characteristics and the relationships, high level of trust, emotional intelligence correlate with the high levels of knowledge sharing. Last part, the resources, when you leverage strategically, are positively linked with the significant gains in social. Second is support mutual learning partnerships and projects rooted in the local knowledge and adapted to local context as important. Now I'll be discussing about the risk of ignoring CLA. There was a project called Fish Processing Plant funded by the Norwegian government for $22 million in Kenya. And unfortunately, they had no history of involving in the fishing industry. Within a few days, the process plant shut down. The main reason of this failure is the local context are not well understood, and there is a lack of coordination with the local stakeholder. As a result of that, waste of financial and staffing resources and reputation and credibility and trust of that particular implementing partner have been hampered immensely. So now, what is the takeaway message through the discussion that we have for last 15 or 20 minutes? Why will apply CLA? The main reason for applying CLA is for effective implementation of the program activity that leads achieving the goal on due time.
second part of the discussion is all about the implementing approach of the CLA. For example, which approach suits best. This is the top-down approach or bottom-up approach. Number 2, forming the CLA committee. Number 3, the maturity matrix. Number 4, the CLA strategy. Number 5, the workshop. But I will not be discussing about those component in this discussion because that requires another session. Just in case if you like the session, would like to learn more about that, we'll figure out time in later part of this year so that we can have another discussion on the implementing mechanism of the CLA. And I'll certainly request all of you to drop your suggestion or comments that will be taken as a base of the learning from my perspective as well as for decision making and scope of improvement. And this is the last slide that I have because I've been speaking for last 20 minutes and I have taken the sources from different sources, which is very much credible to the US side. For example, the CLA case competition, the CLA fact sheet, maturity matrix, agreement, learning agenda, lots of information is there. If you would like to learn more and more, just in case, try to browse these links and you will get very in-depth information over there. I'll stop here. I just would like to open the forum here, the question and answer session, just in case you have any kind of questions or something pop up in your mind during the discussion that I had. Please let us know. We'll try our level best to address all of your questions to the extent possible within the limited knowledge that I have with regards to the CLA. Thank you very much. The forum is open now. Over to you, Alamgir bhai. Thank you, Nasir bhai. আসলে এর আগের ওয়েবিনার গুলোতে সবাই এক্সপেক্ট করছিল 1 ঘন্টার বেশি না, এইজন্য আসলে নাসির ভাই ওইভাবে প্ল্যান করছে। সিএলএ একটা কঠিন বিষয় সবার কাছে, আধা ঘন্টা অনেক সুন্দরভাবে এক্সপ্লেইন করছে। আমি এক্সপেক্ট করব যে প্রত্যেকেই কোশ্চেন করবেন বা আমরা এখানে লার্ন করবো আর কি এই প্রেজেন্টেশন থেকে। কিছু চ্যাট বক্সে কিছু কোশ্চেন করেছেন, যেমন একজন কোশ্চেন নাসির ভাই জয়ন্তমরা একটা কোশ্চেন প্রশ্ন করছে একটা যে বেস্ট এক্সাম্পল ইন বাংলাদেশ ইন্টারনাল কোলাবোরেশন এক্সটার্নাল কোলাবোরেশন উইথ অ্যাডাপ্টিং, এই তিনটা বিষয় আর কি বেস্ট কোন এক্সাম্পল আছে কিনা। ওপেন ফর অল। Okay. Thank you very much for a very valid question. To the best of my understanding, the answer is no. Because I've been talking about CLA for a long time, but unfortunately, if you go and visit some of the projects that has been implementing across the Bangladesh that funded by the USA, you hardly find any committee there with the strategy, with the collaboration internal, externally. It's very difficult. To the best of our understanding, there is no such evidence from the Bangladesh cases as of today. But the things are moving very well. For example, there is a great learning workshop, a CLA workshop, which is called Gender and CLA Workshop that will be held on 23rd March of this month. And the USAID is going to organize this kind of CLA platform. And I hope this is a 3 hours online session from 10 to 1. That could be the great opportunity to learn some experiences that captured by the USA part. Over to you. Thank you. মাকসুদ ভাইয়ের একটা কোশ্চেন ছিল, বলেছেন মাকসুদ ভাই, আপনি তো বলেন মাকসুদ ভাই কোশ্চেন ছিল আপনার। আলমগীর ভাই, আমার মনে হয় যে কয়েকজনের হ্যান্ড রেজ করা আছে, এগুলো যদি একটু অ্যাড্রেস করেন। আমি একটু পরে রেজ করেছি, আমি তারপরে বলছি। হ্যান্ড রেজটা তো দেখতে পাচ্ছি না। আলমগীর ভাই, আমি কি একটু নাম বলবো যারা হ্যান্ড রাইজ করেছে? জি আলমগীর ভাই, শোনা যাচ্ছে? আলমগীর ভাই, মুজাম্মেল ভাই কিছু বলতে চাচ্ছে, শুনেন। আমি মুজাম্মেল বলছি। আমি এখন ইউএসএইড এর এফএসআই 360 তে আছি, স্পেশালিস্ট। আমার কোশ্চেনটা হলো যে আমরা সিএলএ ডেভেলপমেন্ট প্রজেক্টে সিএলএ আমরা অ্যাপ্লাই করতে পারি, কিন্তু হিউম্যানিটেরিয়ান ক্রাইসিস প্রজেক্টে কি আমরা সিএলএ অ্যাপ্লাই করতে পারবো কিনা, পারলে কিভাবে? Definitely it can be applied across the project regardless the sector is humanitarian, emergency, agriculture, horticulture, because this is the matrix something like the MEL system. For example, if you understand the MEL system very well, this can be applied to any sector regardless the countries. Same as CLA. For example, if you want to learn something, you should have the established this kind of approaches through which you can learn
something from the field, from the implement ভাই আপনার কথা কেটে যাচ্ছে কথা from the community data, theory of change. There is a matrix. If you understand the matrix, can you hear me now? নাসির ভাই নাসির ভাই বোঝা যাচ্ছিল না নাসির ভাই বোঝা যাচ্ছে না প্লিজ নেটওয়ার্কের সমস্যা কেমন কেটে কেটে যাচ্ছে I'm repeating. হ্যালো নাসির ভাই কি শুনতে পাচ্ছেন মোজাম্মেল ভাই থ্যাংক ইউ জি শুনতে পাচ্ছি হ্যাঁ মানে কথা অনেক ভেঙে আসতেছিল বোঝা যাচ্ছে না কথা This added the question. That means humanitarian crisis program mostly some projects are 3 months, 6 months. This 3 month, 6 month project may not apply any CLA approach. So how we can added value apply the CLA approach in next project? No, definitely. I'm just answering your question, Mojammel bhai. CLA is sort of matrix. If you understand the matrix, this can be applied across the sector, regardless the sector is emergency, humanitarian, whatever it is. For example, I'm sure you have the monitoring system out there in the humanitarian system or humanitarian projects. If the monitoring system is there, or evaluation system is there, there should have been the CLS system. But the thing is that whether do we have the intention to apply this kind of CLA, whether you have the budget or the resources, apply the CLA. That's the main. The people who have been নেটওয়ার্কের সমস্যা হচ্ছে হ্যালো don't have নাসির very ভাই less experience with regard to CLA. So without having the explicit, মাঝে মাঝে কথা ভেঙে যাচ্ছে আর কি কথা ভেঙে যাচ্ছে আর কি ভালো স্পষ্ট বোঝা যাচ্ছে না আরো 3 জন হাত উঠেছেন আমরা একটু অন্যদিন না মুক্তারুল ভাই অনেকক্ষণ ধরে হাত উঠে বসে আছেন মুক্তারুল ভাই কাছে যাই একটু মুক্তারুল ভাই আসসালামু আলাইকুম নাসির ভাই আমি মুক্তাদিরুল হক ডাকনাম লিংকন আমি বর্তমানে কাজ করছি সেভ দ্য চিলড্রেনে মামনি প্রজেক্টে মনিটরিং ম্যানেজার হিসেবে এমএনই ম্যানেজার হিসেবে ভাই আমার একটা কোশ্চেন যেটা একটু ক্রিটিক্যাল টাইপের হইতে পারে জিনিসটা হচ্ছে আমি সিএলএ নিয়ে আগে কাজ করেছি আমি তখন সিমিটে জব করতাম সিসা এমআই প্রজেক্টে তো সাথে সাথে সিসা প্রজেক্টও ছিলাম তখন আয়শা প্রজেক্ট ছিল বরিশাল রিজিয়নে তো ওইখানে ওনারা মুখবিহীন চাষীদের নিয়ে কাজ করতো তো আমাদের প্রজেক্টের একটা ম্যান্ডেট ছিল যে বেটার অ্যাগ্রোনমি ডিসেমিনেশন করার জন্য এবং যেহেতু সিএলএ প্রথম একটা হচ্ছে যারা কমন অবজেক্টিভ নিয়ে কাজ করে তাদের সাথে একটা কোলাবোরেশন হবে রিসোর্স আমার কমানোর জন্য হচ্ছে সিএলএ কাজ করে আমার রিসোর্সের ভিতর হইতে পারে হিউম্যান রিসোর্স ফাইন্যান্সিয়াল সবকিছু উদ্দেশ্যে যেটা আমরা বলে থাকি যে সিএলএ তো ওই অবজেক্টিভের আলোকে ওনাদের সাথে আমাদের একটা কোলাবোরেশন হয় তারপর ওনাদের যে চাষি থাকে সেই চাষিদেরকে আমরা ইউজ করে বেটার অ্যাগ্রোনমিটা প্র্যাকটিস করি তো পাশাপাশি এমএনই ডাটাটা কালেক্ট করা হয়েছিল ওনারা যখন রেগুলার সার্ভে করতো ওনাদের সাথে একটা ফ্রেমওয়ার্কে আমাদের কিছু কোশ্চেন যুক্ত করে দেওয়া হয়েছিল এবং ওনারা আমাদেরকে সেই কোশ্চেনগুলি বা আনসারগুলি আমাদেরকে দিয়ে দিত পরে আমরা অ্যানালাইসিস করতাম এটা ছিল একটা সিএল এর একটা উদাহরণ হিসেবে পেয়েছিলাম কিন্তু পরবর্তীতে আমি যখন নবযাত্রায় কাজ করলাম নবযাত্রা এবং সৌহার্দ্যতে আমি দেখতে পেয়েছিলাম যে উইদিন দ্য প্রজেক্টে সিএলএ বলতেছিলেন এটা কিন্তু আজ পর্যন্ত আমার কাছে এই জিনিসটা এখনো ক্লিয়ার হয় নাই উইদিন দ্য প্রজেক্টে যদি হয়ে থাকে সেটা কি ইন্টিগ্রেশন বলবো নাকি সিএলএ বলবো এটাই ছিল আমার একটা কোশ্চেন যে উইদিন দ্য প্রজেক্টের ভিতরে যদি কোনো ধরনের সিএলএ হয়ে থাকে সেটা কি আসলে কি সিএলএ নাকি এটা ইন্টিগ্রেশন Thank you very much for your question. So with regards to your questions, I'd like to shed the light on the C because when I discussed about the C, I told you there is two streams of the C collaborating. The first stream is all about the internal collaboration, and the second stream is all about the external collaboration. Certainly, this is certainly falls under the first criteria, which is called internal collaboration. And internal collaboration, it's all about collaborating among the team members. The team members could be the technical team members, it could be the cross-cutting, could be the finance and everything. Because if you want to effectively implement the project activity, you should have some strong collaboration among yourself. This is the first part. And then the second part is that when you are going to collaborate with the other partners, that is falls under the external collaboration. The other partners includes the donor as well, and the stakeholders, the private sector partners, and the NGOs and others who are not directly involved with the project activity. Over to you. মোর্শেদ ভাই হাত উঠেছিলেন মোর্শেদ ভাই
হ্যালো মোর্শেদ ভাই, শুনতে পাচ্ছেন আমাকে? জি ভাই, আমি হাত উঠাই নাই, আমি জাস্ট টাইপড এ মেসেজ। আচ্ছা, দ্যাটস অল। মেসেজ। থ্যাংক ইউ। আচ্ছা, আরেকটা চ্যাট বক্সে একটা কোশ্চেন করেছেন মানবী ভাই, আমি আরেকটু ভাইয়ের কাছে জানতে চাইলাম আসলে তাহলে আমরা ইন্টিগ্রেশনটা স্পেসিফিক ভাবে আমরা কি বলবো? কারণ প্রজেক্টের বিভিন্ন উইং থাকে, উইং এর বিভিন্ন লোকজন সবাই আমরা একই অবজেক্টিভ নিয়ে কাজ করি। তো অবজেক্টিভ নিয়ে সবাই সবার সাথে একটা লিঙ্ক করা থাকে, বিভিন্ন আইআর লেভেলে সবার সাথে লিঙ্ক থাকে। তাহলে এই সিচুয়েশনটাতে আমরা কি সিএলএ বলবো নাকি আমরা ইন্টিগ্রেশন বলবো? Definitely, integration is part of the CLA, falls under the first criteria C, that is called internal collaboration. আরেকটা চ্যাট বক্সে কোশ্চেন আছে ভাই, বলছে প্রোগ্রাম মিল সিস্টেম অ্যালাউস টু ট্র্যাক প্রোগ্রেস, হোয়াই নিড সিএলএ এডিশনালি, হোয়াই নট উই থিঙ্ক টু অ্যাড ফিউ সিএলএ ইস্যু ইন ট্রেডিশনাল মিল সিস্টেম। এটাতে কি বোঝাতে চাচ্ছে আর কি চ্যাট বক্সে? So if I understood from your questions like that, the why the CLA should be there while there is a mini system. Like, you know, we always believe in continuous improvement and continuous progress. So CLA is the new system, as I told in my discussion, that was introduced by the USA back in 2012, and at the IP level, I mean the implementing partner level, that has been introduced since 2016, to the best of my understanding. The main purpose of the CLA to capture the learning very effectively, because you know, based on the learning, you have to go for the adaptive management and decision making. So what we do basically, if you see what the learning, I mean, works for the USAID or for the donor, when they design for the next course of the action or next phase for any particular project, they always try to figure out what learn they have from their other projects. For example, the project that I have been working, which is called the Bangladesh Nutrition Activity. And if you see the program proposal, there's 2 or 3 projects outlined there. So number 1 is the Shikha project, and number 2 is the Spring project. Based on the evidence, based on the learning that captured through the Shikha and Spring project, they just developed this proposal. So this is the way. For example, another example is the horticulture project that implementing by the chemonics. That is could be the 3rd phases of this kind of value chain or market system approach, because the first phase of the price project that is focusing on the value chain approach. Based on the learning and evidence, the second part of ABC, Agriculture Value Chain Project, that was implemented by the DAI, about $45 million. And the 3rd phase is the horticulture project. This is the succeeding project. And when they are just developing this kind of program proposal or this kind of what you call any kind of program designing, they always take those learning as a part of the development, as a part of the lesson learned. Over to you. থ্যাংক ইউ ভাই। জাফরি ভাই একটা হাত তুলেছিলেন, জাফরি ভাই অনেক কোশ্চেন করবেন। জাফরি ভাই প্লিজ। জাফরি ভাই শুনতে পাচ্ছেন আমাকে? হ্যালো জাফরি ভাই। হ্যাঁ ভাই আলমগীর ভাই, হ্যাঁ শুনতে পাচ্ছি। জি ভাই। আসলে আমার একটা কোশ্চেন আমি জাস্ট সাপ্লিমেন্ট করছি, সেটা হলো আমাদের এই একজনে প্রশ্ন করেছিলেন যে হিউম্যানিটেরিয়ান অর্গানাইজেশনে সিএলএ অ্যাপ্লাই করতে পারবে নাকি। আসলে আমি জাস্ট একটা সাপ্লিমেন্ট করছি, সেটা হলো যে সিএলএ একটা অ্যাপ্রোচ, এটা হিউম্যানিটেরিয়ান অর্গানাইজেশনে করতে পারেন আপনি, বা যে কোনো ডোনার অর্গানাইজেশনে করতে পারেন। সিএলএ তে আপনার কি যে এখানে আপনার মেইন অ্যাপ্রোচ হলো, অ্যাপ্রোচের মধ্যে আপনার রিসোর্সেস যদি আমরা দেখি যে 8টা ক্যাটাগরিকে এখানে মেইনলি হাইলাইট করেছে। এ ভাই অলরেডি একটা কোলাবোরেটিং বলেছেন, ইন্টারনাল এবং এক্সটার্নাল কোলাবোরেশন, তার সাথে লার্নিং, অ্যাডাপ্টিং, কালচার, প্রসেস এবং রিসোর্স আছে। এই 6টা হলো মেইন কম্পোনেন্ট, এবং 6টা কম্পোনেন্টের সাথে কিন্তু আরো 16টা সাব কম্পোনেন্ট রয়ে গেছে। তা আমার তো মনে হয় যে আমরা সিএলএ যেহেতু একটা অ্যাপ্রোচ বা একটা ফ্রেমওয়ার্ক, এটা আপনি হিউম্যানিটেরিয়ান বলেন আর ডোনার প্রজেক্ট বলেন, যে কোনো জায়গাতেই অ্যাপ্লাই করতে পারেন। থ্যাংক ইউ জাফরি ভাই। ওইরকম একটা রিলেটেড কোশ্চেন করছেন, নাম নাই, গ্যালাক্সি যে পরে একটা কোশ্চেন, হাউ টু ইউজ ইন এডুকেশন প্রজেক্ট সিএলএ, মানে এই রিলেটেড কোশ্চেন ভাই, হাউ টু ইউজ ইন এডুকেশন প্রজেক্ট সিএলএ, এডুকেশন প্রজেক্টে কিভাবে সিএলএ ইউজ হয় কিভাবে, এটা জানতে চাইছে। যে গ্যালাক্সি যে ফোন, মানে নাম নেই ওনার, কিন্তু এটা একটা চেক বক্সে দিয়ে দিয়েছেন। এটা যদি সাপ্লিমেন্ট করেন কি, যদি এটা ফ্রি ভাই অথবা নাসির ভাই। The answer is same as I told my discussion. CLA is a matrix, something like the MNE.
Like if you understand the matrix well, you can apply across the sector, regardless the sector is all about education, humanitarian, livelihood, matrix system approach. You have to understand the matrix. Yes, in summary, this is applicable, or is that can be applied in the education project as well. For example, during my discussion, I gave the example of the Nepal earthquake back in 2015. Just think that was the emergency situation in the Nepal, and they applied the CLA, and through which they were able to minimize the damage that caused by the earthquake. Over. Here Sansar Sarista from Nepal bhai he is attend here. So Maksud bhai raise your hand please. জি থ্যাংক ইউ আলমগীর ভাই আমার স্পেসিফিক দুইটা কোশ্চেন ফার্স্ট ওয়ান ইজ যে কোনো প্রসেস বা যে কোনো অ্যাপ্রোচের ইউজুয়ালি তিনটা পার্ট থাকে একটা হচ্ছে নলেজ পার্ট একটা প্রসেস থাকে তারপর প্রসেস মেনটেন করে আমরা ডেমনস্ট্রেট করি বা ইমপ্লিমেন্ট করি তো সিএল এর ক্ষেত্রে যদি চিন্তা করি এখানে আমি যতটুকু বুঝতে পারলাম যে এখানে আমাদের লার্নিং একটা ইম্পর্টেন্ট পার্ট মানে লার্নিং জেনারেট করাটা একটা অবজেক্টিভ মানে সিএল থেকে তবে যে অর্গানাইজেশন গুলোতে বা যে প্রজেক্ট প্রোগ্রাম গুলোতে মিল সিস্টেম আছে এমএনই তে লার্নিং সিস্টেম অলরেডি এস্টাবলিশড আছে সেই লার্নিং থেকে সিএল এর লার্নিং কে আমি কিভাবে ডিফারেন্সিয়েট করতে পারবো করব পার্থক্যটা কি সেকেন্ড কোশ্চেন হচ্ছে সিএল এ যদি আমি রোল আউট করতে চাই এটার বাজেটের ইমপ্লিকেশন আছে কিনা বা প্রজেক্ট ডিজাইনে থাকা দরকার কিনা ম্যান্ডেটরি কিনা Let's start with the second question, which is very easy to answer. Of course, yes. If you want to apply the CLA at the project level, budget is must, because you have to organize a different kind of workshop for the stakeholders, for the participants, for the what you call program people. Otherwise, how will you disseminate your knowledge? How will disseminate the information that you capture? So you should have something in your plan, especially the work plan, especially at the MEL plan. With regards to the first question, I just want to let you know one thing in details. Like CLA is a big umbrella under which there are lots of components, and you might be seeing that there is another component which relates to learning, that is called learning agenda. Have you ever got exposed to this kind of document ever, bhai? I don't know whether we have that kind of. So for the donor part, especially the donor like USAID, they are very much keen to know about the learning, because learning is great importance to them, because based upon which they are designing the project for the next phases or next next type of projects. And the third thing is that you have seen that under the learning there is a part which is called the MEL data. So MEL is also included there. So if you think about the big umbrella, I must say the big umbrella is the CLA, the MEL, under which there is the other big umbrella or sub umbrella which is called CLA. Because the people who have been working the MEL system, we are very much busy with the outreach, or chasing the targets rather than capturing the knowledge, capturing the information that have at the field level. Because in the most of the cases, when the donor asks us to provide some of the information about your lesson line, you always tell about the challenges, and there is a very clear-cut difference between these two types, challenges and lesson learned. So to make it sure that we are capturing the knowledge very adequately, so USAID, which is very much updated as a donor, they are trying to pushing this implementing system for the implementing partners. Over to you. Okay. আলমগীর ভাই, নাসির ভাই, আমি একটু সাপ্লিমেন্ট করতে চাচ্ছি নাসির ভাইয়ের সঙ্গে। একটু নাম বলে নিন। আমরা একটা এক্সাম্পল যদি বলি। জি, আমি মাসুদ রানা বলছিলাম। হ্যাঁ, থ্যাংক ইউ। আসলে আমরা যদি যেই প্রশ্নটা মাকসুদ ভাই করলেন, এই প্রশ্নটার উত্তরে যে আপনার যে MEL থাকার পরেও, মেল সিস্টেম থাকার পরেও আমাদের আসলে CL এর যে জায়গাটা সেটা কতখানি দরকার আছে আর কি। সেই জন্য একটু এটা যদি আমরা দেখি যে লার্নিং মেল সিস্টেম যে প্রজেক্ট গুলোতে আছে, অনেক বেশি এটা হচ্ছে যে প্রজেক্টের MEL পার্সন বা হচ্ছে প্রজেক্ট রিলেটেড যারা থাকেন তারাই হচ্ছে এই লার্নিং গুলো ক্যাপচার করার ক্ষেত্রে কাজে করেন। আদারওয়াইজ আমরা যদি একটা এক্সাম্পল দেখি যে আপনার CLA তে যেটা সিড আন্ডারে আসছে, যে এক্সটার্নাল
আপনার কোলাবোরেশনের যে জায়গাটা, এই জায়গাগুলো কিন্তু প্রজেক্ট ইউটিলাইজ করতে পারে। আমরা একটা এক্সাম্পল দিতে পারি, যেরকম আমরা একসঙ্গে কাজ করেছিলাম, নাসির ভাইও ছিলেন। আমরা একটা ওয়ার্কশপ করেছিলাম বাংলাদেশ অ্যাকোয়াকালচার অ্যাক্টিভিটির আন্ডারে। সেখানে দেখছিলাম যে অনেকগুলো আমাদের যারা পার্টনার, আমাদের একটা পার্টনার ছিলেন চিটাগং এ, তারা হচ্ছে মেরিডিয়ান হ্যাচারি নিয়ে কাজ করেন, এবং দেখা যাচ্ছে আরেকটা পার্টনার হচ্ছে ভোলাতে একই হ্যাচারি প্রোডাক্ট নিয়ে কাজ করতেছিল। তো এইখানে দেখা গেল যে মেরিডিয়ানের কাছ থেকে অনেক কিছু, ওই যখন একটি প্ল্যাটফর্মে তারা আসলো, ওইখানে কিছু লার্নিং তারা শিখলো। যেমন তাদের একটা সমস্যা হচ্ছিল ভোলার হ্যাচারির ক্ষেত্রে, যে তাদের এই যে সান লাইটের কারণে বিশেষ করে গ্রীষ্মের সময় তাদের আপনার ফ্রাই গুলো মারা যাচ্ছিল। তো এটা একটা তাদের প্রবলেম হিসেবে তারা নিয়ে আসলো। কিন্তু এখানে দেখা গেল যে আপনার মেরিডিয়ান হ্যাচারি সেটা বিদেশ থেকে একটা শীটের মাধ্যমে, একটা ইম্পোর্টেড শীটের মাধ্যমে সেই সানের ইয়েটাকে তারা প্রোটেকশন করতে পারছে। এর মাধ্যমে দেখা গেল যে একটা প্ল্যাটফর্মে বসে কিন্তু আপনার লার্ন করতেছে একটা পার্টনার আর একটা পার্টনারের কাছ থেকে, যেটা আপনার সাধারণত আমরা আমাদের প্রজেক্ট পিপলের মাধ্যমে অনেক সময় নিয়ে আসতে পারি না আমরা হয়তো এই লার্নিং গুলো। তো এই কোলাবোরেশনের জায়গা যদি ক্রিয়েট করা যায়, এই লার্নিং গুলো, স্কোপ গুলো তৈরি হয় আর কি, পার্টনার টু পার্টনার লার্ন করার ক্ষেত্রে। থ্যাংক ইউ। জি থ্যাংক ইউ মাসুদ রানা ভাই। আলমগীর ভাই, আমি কি একটু সাপ্লিমেন্ট কোশ্চেন করতে পারি? শিওর শিওর। হিন্দুল ভাই এখানে আছে। হিন্দুল ভাইয়ের যদি কোনো সাপ্লিমেন্ট, কে সাপ্লিমেন্ট করতেছিলেন একটু করেন প্লিজ। আমার মানে আমি যতটুকু বুঝতে পারলাম, আমার কিছু সাপ্লিমেন্টারি কোশ্চেন আছে। ফার্স্ট ওয়ান হচ্ছে লার্নিং। আমি যে কোশ্চেনটা রেজ করেছিলাম যে লার্নিং যে অর্গানাইজেশন গুলোর মেল সিস্টেমের মধ্যে অলরেডি এটা আছে এখন, এবং স্পেশালি ইউএসএআইডি ফান্ডেড প্রজেক্ট গুলোতে যে সিস্টেমেটিক্যালি লার্নিং জেনারেট যেটা হয়, যে নট নেসেসারি শুধু মেল টিমের মেম্বাররা এটার সাথে যুক্ত থাকে এরকম না মনে হয়। এটা একটা টিম ফরমেশন করা হয়, যে এই টিমটা টোটাল লার্নিং প্রসেসটাকে লিডিং থেকে রোল আউট এবং আউটপুট পর্যন্ত কাজ করবে। সেখানে রোল ডিফাইন করা থাকে, যে হয়তো মেল পার্সনরা এটা ডিজাইন করে, ডেটা অ্যানালাইসিসের পার্টে কাজ করে, বাট ডেটা কালেকশন, অন্যান্য পার্ট গুলো যেটা আছে, ডকুমেন্টেশন, তারপর শেয়ারিং, এই জায়গাগুলোতে প্রোগ্রামের লোকও কিন্তু কাজ করে থাকেন, বা আমি বোঝাতে যাচ্ছি গ্রুপ অফ পিপল কাজ করেন সাধারণত। এটা ফ্রম মাই এক্সপেরিয়েন্স, আমি যতটুকু দেখেছি। রাফসান ভাই হাত তুলেছিলেন। রাফসান ভাই, আমাদের মানে কোশ্চেনের সাথে ইমপ্লিমেন্টেশন মানে সাপ্লিমেন্টিংটা অনেক উপকার হচ্ছে আর কি। মাকসুদ ভাই, আমি একটু আলমগীর ভাই জাস্ট একটু ক্লারিফাই করার জন্য আমি আসলে বলতে চাচ্ছিলাম যে এখানে যে লার্নিংটা প্রজেক্ট পিপল, এখানে মেল না, সবাই প্রোগ্রাম টিমও যদি লার্ন করে, সেই জায়গাটা অনেক বেশি দেখা যাচ্ছে যে প্রজেক্ট স্পেসিফিক থাকে। পার্টনার টু পার্টনার লার্নিং এর যে স্কোপটা, একটা প্রজেক্ট অনেকগুলো পার্টনার নিয়ে কাজ করে, বিশেষ করে মার্কেট সিস্টেম প্রজেক্ট গুলোতে। সেইখানে একটা পার্টনারের আর একটা পার্টনারের সঙ্গে অনেক কিছু লার্নিং শেয়ারিং এর স্কোপ থাকে, সেই জায়গাটা তৈরি করতে পারে আর কি সিএলএ বিভিন্ন ওয়ার্কশপ বা ইসের মাধ্যমে। থ্যাংক ইউ মাসুদ ভাই। রাফসান জামান ভাই হাত উঠেছিলেন, আপনার কোনো কোশ্চেন? ধন্যবাদ ভাই। আমার একটা কোশ্চেন ছিল যে একই অর্গানাইজেশন যদি দুইটা প্রজেক্ট চালায় আর কি, হয়তো দুটো ডোনারের দুটো প্রজেক্ট চলতেছে, কিন্তু সিমিলার টাইপের, লাইক লাইভলিহুড, মানে দুজনে লাইভলিহুড চালাচ্ছে, তো সেক্ষেত্রে এই দুইটা প্রজেক্টের টিম যদি একজন আরেকজনের সাথে লার্নিং শেয়ারিং করে, এটা কি ইন্টারনাল কোলাবোরেশন হবে নাকি এক্সটার্নাল কোলাবোরেশন হবে আর কি, এটা জানতে চাচ্ছিলাম একটু প্লিজ। This is falls under the internal collaboration under the same organization. Right. জি, থ্যাংক ইউ। হিন্দুল ভাইয়ের কোন আলমগীর, জি আলমগীর, হ্যাঁ জি নাসির ভাই, আসসালামু আলাইকুম। ভালো আছেন? ওকে, থ্যাংক ইউ ফর ইউর গুড প্রেজেন্টেশনস। আচ্ছা, মূলত মানে আমার যেটা আসলে ধারণা আর কি, সেটাই একটু শেয়ার করি। লার্নিং অ্যাক্রস দ্য সব প্রজেক্টেরই লার্নিং একটা মেকানিজম আছে। Learning is the reflections of or actually the cognitive thinking. It is actually the success or failure, or what actually we are actually the feel after the implementation of these things. But project has the actually the commitment to the actually the sustainability. So for the sustainability aspect, so when actually we need to the scale up our actually the learning things, and someone should be scale in also.
So this philosophy actually they address by the collaborations. These collaborations, by the collaborations, we are actually the sharing the scale up issues, and some parties are actually the taking the some insights for scale in purpose, and after that, when actually they are actually the going to their houses, that times they are actually the thinking through the adaptations, and adaptive managements is the modern management systems. So এইভাবে হয়তো আমি thinking করছি this CLA things will be actually the using in the adaptive aspects, as well as the sustainability of the what type of the result we actually getting. It may be the success, or it may be the failure, or it may be the new things. So এইভাবে আমার আমার কাছে ধারণা আর কি। থ্যাংক ইউ ভাই, থ্যাংক ইউ। আমাদের আসলে এক্সপিরিয়েন্স অনুযায়ী গত 2-3টা ওয়েবিনার করছিলাম 1.5 ঘন্টায়, অনেকেই বলছিলেন 1 ঘন্টা করলে আর ফ্রুটফুল হবে। সেই প্রেক্ষিতে নাসির ভাই আসলে ওপেন করছে সবার জন্য আধা ঘন্টায়, নিজের জন্য আধা ঘন্টা রেখেছে, মানে ফ্রুটফুল আলোচনা হচ্ছিল। আর যদি কোনো কোশ্চেন বা সাপ্লিমেন্টারি কারো থাকে, কারণ আমাদের আর যদি 1 ঘন্টার সময় আর 3-4 মিনিট সময় আছে, নাসির ভাইকে বিদায় দেয়, বা নাসির ভাই তো চলে যাবেন, আমরা একে অপরের সাথে কথা বলবো। আমি শুভ, আলমগীর ভাই, আমি কি একটু বলতে পারি? শিওর। আমি সিএলএ যে আজকের আলোচনা খুব সুন্দর একটা আলোচনা, এবং নতুন জিনিস আমাদের সামনে এসেছে, আমরা মনে করি যেটা আমাদের কাজে লাগবে। থ্যাংক ইউ নাসির ভাই আপনার সুন্দর প্রেজেন্টেশনের জন্য। এই ডিসকাশন গুলোর থেকে আমার যেটা মনে হচ্ছে যে collaboration, internal collaboration and external collaboration, it should have a specific marker that what collaboration should be go under this framework, and the learning there should have, if we consider a project, there should be lots of learning, there would be lots of learning, but what learning should be go under this framework, there should have a marker, because all learning should not be collaborated with other, or to the or to encounter to make the progresses in future programming. And then the adaptation is a process, that means which are very important to adapt, we should be adapted. তার মানে হচ্ছে যে আমি কোলাবোরেশনের জন্য কতটুকু নেব, এক্সটার্নাল ইন্টারনাল কোলাবোরেশন কতটুকু করব, সেটারও মনে হয় একটা এই মার্কার থাকতে পারে যে কতটুকু করা দরকার। আমি কোলাবোরেশন শুধু সেম আন্ডারস্ট্যান্ডিং আমার পার্টনারের সাথে করছি, সেটাই কতটুকু, বা না আমাকে আরো এক্সটার্নাল আলাদা কোনো পার্টনারের সাথে করতে, বা আলাদা কোনো ব্যক্তি কোনো প্রতিষ্ঠানের সাথে করতে হবে, সেটারও মনে হয় একটা মার্কার থাকতে পারে। কারণ এখানে মোর দেখলাম যে বিজনেস এবং নেটওয়ার্কিং ডেভেলপমেন্ট একটা ফ্যাক্টর, কারণ আমি নলেজ ম্যানেজমেন্ট করছি কিভাবে, কি জন্য, ডেমনস্ট্রেট মাই অর্গানাইজেশন টু আদার্স। আমি কেন করছি, টু 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 ব্রাইট মাই অর্গানাইজেশন, আমার অর্গানাইজেশনকে খুব ব্রাইটলি প্রেজেন্ট করার জন্য। সো আমার মনে হচ্ছে যে এই জায়গায় মনে হয় একটা কোনো সিস্টেমেটিক অ্যাপ্রোচ আছে হয়তো, যেটা আমরা আরো পরে কোনো আলোচনাতে হয়তো জানতে পারবো। সো এটাই আমার আন্ডারস্ট্যান্ডিং হয়েছে ইন সামারিতে। যদি আমি ভুল না করে থাকি নাসির ভাই, আবার যদি কোনো জায়গায় কারেকশন থাকে আপনি হয়তো বলতে পারেন। ওভার টু ইউ। থ্যাংক ইউ। Just one thing, during the presentation, especially for with regards to the collaboration, I told that what is the caution with regards to the collaboration. The caution is too much collaboration will be wastage of time, wastage of resource, and wastage of focus. So yes, certainly there should be something bar through which you have to, collaborate with the people, because if you are very much focused with the collaboration, you lost the focus from the project side. So there should be a mark. I completely agree with you, and that should take well ahead of the time, because you know what to do, when to do, and how to what extent, that should be determined before starting the collaborating with the external partners or internal partners. থ্যাংক ইউ ভাই, থ্যাংক ইউ ভাই। এই প্রেজেন্টেশনের লাস্টে যে লিংক গুলো দেওয়া আছে, একদম মোর ডিটেইল দেওয়া আছে। আসলে সিএলএ অল্প সময়ে আন্ডারস্ট্যান্ড করা মুশকিল। আমি যখন এটা সবাইকে সাপ্লাই মানে প্রোভাইড করব, এটা দেখে নেবেন, দেখবেন যে আরো ক্লিয়ার হবে। Just one more thing.
If you have any more questions, please let me know. I'll try my level best to let you know. I'm free to let you ওকে know. ভাই, তিনজন হাত Inshallah. উঠেছেন, তাহলে আমরা একটু যাই। খায়রুল ভাই, জাস্ট আর 5-6 মিনিট আমরা সময় নেই। খায়রুল ভাই হাত উঠেছিলেন। জি ভাই, আসসালামু আলাইকুম। ওয়ালাইকুম আসসালাম। Firstly, allow me to big thanks to our facilitator নাসিরুল ভাই। মানে খুব জটিল একটা বিষয়, অল্প সময়ের ভিতর 30 মিনিটের ভিতর এটা মানে খুব কঠিন একটা কাজ ছিল, বাট অনেক উপকার হয়েছে আর কি। এটা আজকের এই ট্রেনিংটা আমাদের জন্য, বিশেষ করে আমরা যারা এমনিতে কাজ করছি, সিএলএটা আমাদের কোনো না কোনো ভাবে আমাদের ডেজিগনেশনের সাথে সম্পৃক্ত, জব ডেসক্রিপশনের সাথে সম্পৃক্ত, বাট ওইরকম প্রপার ওরিয়েন্টেশন, প্রপার ট্রেনিংটা কখনো পাওয়া হয়নি, যেটা আমি লাস্ট 3 মাস খুব সাফার করছি সিএল এর উপর। অনলাইন বেজ অনেক চেষ্টা করছি শেখার জন্য, জানার জন্য, বাট আজকের প্রেজেন্টেশন সেটা অনেক আমার জন্য উপকার হলো। আশা করছি বাকিদের জন্য অনেক উপকার হবে, এবং যথারীতি আজ আপনি আবার আমাদের সাথে প্রেজেন্টেশনটা শেয়ার করবেন, সেখানেও আমাদের জন্য উপকার হবে। আমার যে কোশ্চেনটা যেটা ছিল জানার জন্য, যদিও অনেক কথা হয়েছে বিষয়টা নিয়ে, লার্নিং নিয়ে আমরা অনেক কথা বলছি, লার্নিং গুলো আমরা কালেক্ট করছি, ক্যাপচার করছি, ডকুমেন্ট করছি, শেয়ার করছি, বাট এই লার্নিংটা মাঠ পর্যায়ে থেকে কালেক্ট করার জন্য যেটা আমরা এখন যেটা করি, যে রিপোর্টিং ফরম্যাটে একটা চ্যাপ্টার রাখে লার্নিং এর জন্য, এর বাইরেও কি কোনো সুনির্দিষ্ট মানে একদম প্রেসক্রাইব স্ট্রাকচার অ্যাপ্রোপ্রিয়েট কোনো ফরম্যাট আছে কিনা? আমরা যেমন মান্থলি মিটিং এ একটা এজেন্ডা রাখি লার্নিং এর জন্য, যে কার কি লার্নিং গত 1 মাস একটু বলেন, কিংবা রিপোর্টের মধ্যে বলি, এর বাইরেও কি কোনো মেকানিজম আছে কিনা লার্নিং গুলোকে ক্যাপচার করার জন্য? যারা আপনারা আছেন, নাসির ভাই কিংবা অন্য কেউ যদি হেল্প করেন, তাহলে আমার জন্য খুব সুবিধা হবে আর কি। Thank you. Thank you. First of all, I must say, as I discussed during my discussion, there is explicit difference between the learning and challenges. And unfortunately, most of the cases, when you're just talking about the learning, we always tell about the challenges that we encounter during the period of implementation. Firstly, there is no, such mechanism, because that is customized. For example, in our cases, we have been trying to establish customize the most significant changes, which is a storytelling or story collection mechanism through which, based upon the information that I gather from the field level, we just try to understand which one's the best story that has the real impact of the project intervention over the stakeholders. So we have been trying to establish that kind of mechanism there. In addition to that, for example, if you have market-based project or other project, if you have some of the qualitative measurement, then you can also go for the outcome harvesting as well, which is one of the qualitative measurement through which you can capture the learning that you have the level. And lastly, I must say, if you want to really capture the learning from the field level, you should have a mechanism well ahead of time, and which should be decimated across the project people, because the staff who have been working as a frontline staff, he knows very well what is going on and what is working well, what is not working well. But unfortunately, he or she doesn't have that much capacity to carry this message in a systematic way to the proper management. So you have to orient the people, you have to make them understand what is learning and how that should be covered, especially for the monthly meeting or the quarterly meeting that we have at this moment with our project. We have been trying to establish this kind of approaches, but unfortunately, there is not that much well established or systematic system prescribed by any donor for capturing the learning. That should be customized, tailored the project activities. Over to you. Thank you, ভাই। জাফরি ভাই মনে আবার কোন ইয়ে করবেন? আমি যে এখন একজন যে গাইডিং চাচ্ছে, আমি জাস্ট এখানে একটু সাপ্লিমেন্ট করি। সাপ্লিমেন্টটা হলো, যদি আপনি ইউএসএড প্রজেক্টে কাজ করে থাকেন, আপনি দেখবেন যে ওখানে আমরা একটা সিডিসি ডকুমেন্টের নাম শুনেছি, যে কান্ট্রি ডেভেলপমেন্ট স্ট্র্যাটেজি ডকুমেন্ট, এবং আপনারা পারফরমেন্স ম্যানেজমেন্ট প্ল্যান পিএমপি সেটাও শুনেছেন। এবং আমাদের প্রত্যেকটা প্রজেক্টের কিন্তু একটা অবজেক্টিভ এবং গোল থাকে, এবং অবজেক্টিভ এবং গোলগুলা সিডিসির আপনার ডেভেলপমেন্ট অবজেক্টিভ যেগুলো আছে সেগুলোর সাথে লিঙ্ক করতে হয়, এবং ডেভেলপমেন্ট অবজেক্টিভের সাথে যে আইআর এবং সাব আইআর গুলো থাকে, ওই সাব আইআর গুলোর সাথে আপনার প্রজেক্টের অবজেক্টিভ এবং গোলগুলো কিন্তু লিঙ্ক করতে হয়। আপনি যদি পারফরমেন্স ম্যানেজমেন্ট প্ল্যান নতুন যেটা পাবলিশ হলো 1 মাস আগে, ওখানে গেলে আপনি একটা গাইডলাইন হয়তো পাবেন যে প্রত্যেকটা ডেভেলপমেন্ট অবজেক্টিভ এবং আইআর এবং সাব আইআর এর মধ্যে এরা কিছু গাইডিং প্রিন্সিপাল হিসেবে কিছু আপনার লার্নিং এজেন্ডা বা লার্নিং কোশ্চেন দেওয়া আছে। আপনি ওই লার্নিং কোশ্চেন বা এজেন্ডা গুলো যদি আপনি দেখেন, আপনি হয়তো আপনার প্রজেক্টে কোন জিনিসগুলোকে আপনি অ্যাডাপ্ট করতে পারেন সেখান থেকে একটা ধারণা পেয়ে যাবেন, যদি আপনি পারফরমেন্স ম্যানেজমেন্ট প্ল্যানটা পড়েন। 2 নম্বরে আরেকটা জিনিস আমি একটু বলতে চাই, যে আমাদের মধ্যে অনেকের মধ্যে একটা আমি বুঝতে পারছি যে একটা ডিবেট তৈরি হয়েছে যে সিএলএ যদি তাহলে এমনি দরকার কি। হ্যাঁ,
আসলে এমএনই এবং সিএলইটাকে আমরা আসলে কমপ্লিটলি দুইটাই ডিফারেন্ট, দুইটা জায়গা থেকে। কারণ সিএলএর এর মেন উদ্দেশ্যটা কি, সিএলএর থেকে এখান থেকে আসবে কি, আমরা অবজেক্টিভে বলে আসছি যে ক্রিয়েট, শেয়ার এন্ড ইউজ নলেজ, এটা হলো মেইন অবজেক্টিভ অফ সিএলএ। আর আপনি যে নলেজকে ক্রিয়েট করতে চান, যেমন হিন্দুল ভাই বলতেছিল অ্যাডাপটিভ ম্যানেজমেন্টের কথা, আর যে কোনো সিস্টেম অথবা যে কোনো জায়গা থেকে আপনি লার্নিং যদি আপনি ইউজফুল লার্নিং যদি আপনি জেনারেট করতে চান, নিঃসন্দেহে আপনার একটা ডেটা ড্রিভেন ডিসিশন সিস্টেম থাকতে হবে, যেটা থেকে আপনার লার্নিং গুলো আপনার প্রডিউস হবে বা তৈরি হবে বা জেনারেট করবে। এবং এর সাথে কিন্তু আরো কিছু মেকানিজমের একটা ইন্টারলিঙ্ক আছে। যদি আপনি অ্যাডাপটিভ ম্যানেজমেন্টের সাথে আপনি ইন্টারলিঙ্ক করতে হবে আপনি পারফরমেন্স মনিটরিং সিস্টেম, এবং অ্যাডাপটিভ ম্যানেজমেন্ট এবং পারফরমেন্স মনিটরিং সিস্টেমের এবং আরেকটা কোর এলিমেন্ট হলো আপনার ইন্টিগ্রেটিভ লার্নিং ইভেন্ট। আপনি অনেক লার্নিং জেনারেট করলেন, যদি লার্নিং গুলো ডিসিমিনেট করতে হবে বিভিন্ন লার্নিং ইভেন্টের মাধ্যমে বা ওয়ার্কশপের মাধ্যমে। তো এই জিনিসগুলোকে আসলে আমাদেরকে মাথায় রাখতে হবে যে আমরা সিএলএ যদি থাকে তাহলে এমএনই দরকার কি, এমএনই থাকলে সিএলএ দরকার। আসলে একটা কিন্তু একটা সাপ্লিমেন্ট না হলো একটা আরেকটার সাথে খুবই ইন্টারলিঙ্ক, সিগনিফিকেন্ট ইন্টারলিঙ্ক। থ্যাংক ইউ জাফরি ভাই সাপ্লিমেন্ট করার জন্য। দুইজন হাত তুলেছেন, আমরা বেশি সময় নেব না, দুইজনের একটু সময় দিই। এখানে রঞ্জিত দা আছে এবং রেজাউন ভাই, অনেক এক্সপিরিয়েন্স তাদের। দুইজন যেহেতু হাত তুলছে আমরা দুজনকে সুযোগ দিই। আনসারি ভাই আপনার কোনো সাপ্লিমেন্টারি বা কোনো কোশ্চেন আছে কিনা? আনসারি ভাই এবং জোনায়েত হোসেন দুইজন হাত তুলেছেন, প্লিজ। জি, থ্যাংক ইউ চমৎকার প্রেজেন্টেশন দেখানোর জন্য। নতুন একটা, আমি এর আগে এরকম ধরনের প্রেজেন্টেশন দেখিনি, তো খুবই ভালো লাগছে আমার। একটা যেটা কোশ্চেন হলো সেটা হলো যে আমরা এডুকেশন সেক্টরে আমি কাজ করি, তো এই সেক্টরে কাজ করতে গিয়ে সিএলএ টা আমার এখানে কোন জায়গাটাতে সিএলএ আমার কাজের ক্ষেত্রে সিএলএ কে আমি ইউজ করতে পারবো, সিএলএ এর যে মেথড বলি যাই বলি এই পদ্ধতিটা কোথায় ইউজ করতে পারবো, প্লিজ একটু যদি এডুকেশন প্রজেক্টে। জি জি, থ্যাংক ইউ। নাসির ভাই কি শেয়ার করবেন বা এনিওয়ান? I can share, definitely I can share, because when I've been just talking about the learning part, there are 3-4 streams under the learning section. The one section is the theory of changes. The second section, the second component is the MEL data. The third component is called scenario planning, and the fourth is the technical evidences. So through which you can apply this learning across the sector, as I told, regardless it's education, horticulture, agriculture, aquaculture, whatever it is. So you can definitely apply this scenario planning or theory of changes or MEL data, or what you call this kind of approaches for capturing the knowledge or CLA initially. This is for the learning part. For collaboration, you have to start with from your own project stuffs, like for your colleagues, for your component leads, something like that. You have to make them understand what is the main purpose of the CLA, through which we will be able to implement the project activities very successfully or very effectively. This is the collaborating part. And once the internal staff are convinced, they can extend this message to the external partners as well. And when the collaborating and learning will work well, definitely we'll have something that should be taken into account for adaptive management and decision making. And if you have to prove something, you have to do something. And as I told, if you want to be successful in the CLA, you have to fail fast to learn quickly and adapt quickly. Over to you. থ্যাংক ইউ নাসির ভাই। জোনায়েত ভাই হাত উঠে ফেলছেন, মনে হয় ওনার উত্তর পেয়ে গেছেন। আর যদি কেউ শেয়ার করতে চান বা কোশ্চেন করতে চান, জাস্ট 2 মিনিট। এখন 2 মিনিট পরে আমি নাসির ভাইকে বিদায় দিতে চাই, কারণ অনেক সময় দিয়েছেন, এর জন্য ধন্যবাদ নাসির ভাইকে। কেউ যদি আর কোনো কোশ্চেন করতে চান, জাস্ট 2 মিনিট টাইম। এরপর আমরা একটু নাসির ভাই হয়তো থাকতে পারবেন না, আমরা একে অপরের সাথে পরিচয় হবো, জাস্ট 15 মিনিট সময় নেবো আর কি। এনিওয়ান প্লিজ ক্যারি অন। হ্যাঁ, আর মনে হয় কোশ্চেন নাই নাসির ভাই। থ্যাংক ইউ। আলমগীর ভাই, আমার লাস্ট একটা জিনিস বুঝছি যে এখানে যে লার্নিং ইজ দ্য মেজর কম্পোনেন্ট অফ দ্য সিএলএ প্রসেস, হুইচ লিডস to extend the collaboration, and that should lead to the adaptation in future programming. It's the bottom line of CLA, maybe. It's my understanding, from my understanding. Oh,
I just want to say something on this word because this is not the major part, but definitely this is not the most important part, because USAID has published a very recent document which is called CLA agenda, under which you will get 3 types of activities under this learning agenda, which is called learning agenda. Sorry, the learning portion, the learning approaches, and learning products. Because as I told this during my discussion, learning is one of the most important for USAID or donor for decision making or activity management. But other than that, if you want to implement a learning, you have to work on collaborating as well, because if you not collaborate well, you can never learn well, and if you don't learn well, you can never adapt well. So this is very interlinked, but most of the cases we have been very much focusing on the learning due to the high demand from the donor end. Over. Thank you, Nasir bhai. একটা বিষয় জানা আমার যে লার্নিং প্রোডাক্ট আসলে যদি एग्जांपल দেই, লার্নিং প্রোডাক্টটা কি? Learning product is all about your research, your evaluation, your rapid cycle evaluation, your rapid market access. This is all about the learning product, through which you are going to share something in the internal or external audiences based on the evidences. For example, it might be the qualitative or the quantitative, whatever it is. Thank you very much. রঞ্জিত দা অথবা রেজাওয়ান ভাই আছেন, আরশাদ ভাই আছেন, আপনাদের কোনো সাপ্লিমেন্টারি বা কোনো কোশ্চেন বা কিছু আছে কিনা? থ্যাংক ইউ আলমগীর ভাই। আমি আসলে শুনতেছিলাম, সুন্দর সুন্দর কোশ্চেন গুলো আসছে, এখান থেকে অনেক লার্ন করা গেছে। নাসির ভাইয়ের কাছে জাস্ট লাস্ট কোশ্চেন একটা, যে আসলে সিএলএ অ্যাপ্রোচের কোন প্রেসক্রাইবড টুল দুই একটা যদি নাম বলতেন যেটা আমরা ফলো করতে পারি। I told during the discussion that is the second part of the CLA, which is called CLA matrix. The matrix is all about how we are going to use the CLA and how to introduce the CLA or something like that. So there is different discussion with regards to the CLA matrix and implication, and it requires a separate section. That's why I didn't go in that much details. So you should have the CLA strategy, the CLA tools, or CLA matrix, and then committee, then marshal, lots of things are there that requires it. So yes, and in addition to that, I have given lots of sources through which we can get the CLA maturity matrix, which is called maturity matrix. If you just click on the maturity matrix, you'll get some of the tools there. তুমি দেখো আমি এই প্রশ্ন করে গুছাচ্ছে যে বুঝছো, আমরা সকালবেলা যাব তখন তালা তাহসিন ভাই ঘুমাই Anything else? Nasir bhai, thank you so much for your good content and the presentation. Mohammad Kamruzzaman. Nasir bhai, is CLA is demanded by the all donors or organizations. Sometimes we saw that some USAID funded project want the CLA and sometimes does not want. What is the reason behind this? USAID is such a donor which is very much advanced and which is very much research based. COLS is supposed to be done by the USAID, the donor, but initially what they need, they just throw it to the implementing level, through which they are capturing some of the learnings, how it is going on, whether there is any learning is working well or not working well, what are the underlying causes, something like that. And they have certainly something in their minds based upon which they will just develop some of the strategy or country or CDCS, what you call country development cooperation strategies. So they have something in mind. And in addition to that, I must say CLA is such a thing that has been popularized by the USAID, but it doesn't mean this is the property of the USAID, because CLA has across the donor agencies in different names and different logo, but which has been institutionalized by the USAID for the the first time, because in that terminology they made it very popular across the development work, especially in Bangladesh. Over. Thank you so much, Nasir bhai. Thank you, Nasir bhai. Amra question is document. I just want to speak. Yes. Just 60 seconds only, just if you permit me. Yes. I apologize
First, because I couldn't speak Bangla very well, especially in the presentation session, as I told you, because I developed the whole presentation in the English, and if I try to speak in Bangla, that would be very much something like called boomerang. So I never tried to do that. Instead, I just kept on speaking English. So I apologize for that. The second thing is that thank you very much for all of you who has been there from the very beginning of this discussion, for your patience, for your participation, and for your appreciation. And lastly, but not the least, for Alamgir Bhai for giving me this opportunity and inviting me to speak one of the most vibrant topic across the development area in Bangladesh, the CLA. I have done around 4 workshops on the CLA, and the biggest is coming up in 21 to 24 March in this month. And there will be lots of things coming up for my project as well with regards to the CLA. And lastly, I would like to thank once again to everyone for your nice presentation with great care. Thanks for being with us for last 1 hour. Thank you very much. Over to you. Thank you, Alamgir Bhai. আলমগীর ভাই মিউট আছেন। সরি, আমরা এখন 49 জন আছি, জাস্ট 15 মিনিট সময় নেবো। জাস্ট নাম, ডেজিগনেশন, অর্গানাইজেশন, একে অপরের সাথে একটু ভিডিও যদি অন করে পরিচয় দিয়ে আমরা একে অপরকে একটু চিনে রাখলাম। ওকে, আমি প্রথম পরিচয় দিচ্ছি। আমাকে দেখতে পাচ্ছেন? ওকে, আমার নাম হচ্ছে আলমগীর, অ্যাপ্ট অ্যাসোসিয়েটে আছি মিল কোঅর্ডিনেটর হিসেবে। ক্যারি অন। প্লাস আমি নাম বলছি একজন করে, প্লিজ আপনারা একটু বলবেন। নাসির ভাই আছেন তো? নাসির ভাই তার পরিচয় করে তার কোনো ইয়ে নাই। আচ্ছা, এমডি হারুনা রশিদ ভাই। এমডি হারুনা রশিদ ভাই। আচ্ছা, আসসালামু আলাইকুম। আমি স্থানীয় সরকার প্রকৌশল অধিদপ্তরে জেলা মনিটরিং এন্ড ইভ্যালুয়েশন অফিসার হিসেবে নেত্রকোনা নির্বাহী প্রকৌশল কার্যালয়ে কর্মরত আছি। থ্যাংক ইউ। থ্যাংক ইউ ভাই। এরপরে আমি আসবো হলো রাফসান Sansar Sarista from Nepal. Are you here? Yeah, hi. Good evening, everyone. Yeah, I'm from Nepal. Sorry, I joined the session during the middle time, though it was very nice to hear your voice. Thank you so much. I'm Sansar Sarista from Nepal, and I work in World Vision International Nepal as a MEL specialist. Thank you. Thank you so much. Masood bhai, please. Thank you, Alamgir bhai. This is, I think, this is Masood Bala. I am working as the monitoring evaluation learning manager in Bangladesh horticulture activity. This is the serial on that one. ওকে, শোনা যাচ্ছিল। আচ্ছা, থ্যাংক ইউ কামরুজ্জামান ভাই। ভিডিও অন করে বলেন কামরুজ্জামান ভাই। ফেসও একটু চিনে রাখি। হ্যালো, হ্যাঁ শোনা যাচ্ছে, বলেন। আমি মাসুদ রানা বলছিলাম, আমাকে শোনা গেছে? Alamgir bhai, this is Mohammad Kamruzzaman, working at SAFE Eco Farming for Economic and Trade Improvement Project SAFE, funded by USDA at Windrod International. Thank you so much. ফারজানা আপা। জি, ফারজানা আপা। হ্যালো, আলামিন ভাই। মোহাম্মদ ওবায়দুর রহমান। আনসার ভাই, আনসার। জি। Assalamu alaikum. Good evening. I'm Abu Tahir Ansari, MEL officer,
Technical Officer MEL, Friendship, Empowering Girls Through Education, funded Technical Donor Save the Children and Hampel Foundation, Denmark. Thank you, bhai. Imran Parvez bhai. আমি ইমরান পারভেজ, MEL অফিসার, ফিড দ্য ফিচার বাংলাদেশ এগ্রিকালচার অ্যাক্টিভিটি। আমি খুলনাতেই বসি। থ্যাংক ইউ। জাফরি ভাই, আব্দুল জব্বার জাফরি ভাই, প্লিজ। জাফরি ভাই মনে হয় আউট হয়েছে নাকি আছেন? হ্যাঁ, প্লিজ। থ্যাংক ইউ আলিম ভাই। আমার নাম তো আব্দুল জব্বার জাফরি। সো আমি কাজ করছি FTF এর বাংলাদেশে একটা প্রজেক্টে, পলিসি লিঙ্ক এগ্রিকালচার প্রজেক্ট। এটা একটা গ্লোবাল প্রজেক্ট, বাংলাদেশ সহ আরো 8টা কান্ট্রিতে আমরা কাজ করছি। আমরা মেইনলি 4টা সেক্টরে কাজ করছি: নিউট্রিশন, ফুড সিকিউরিটি, ফুড সেফটি নেট এবং ফুড সিকিউরিটি। আমি ওখানে মিল ম্যানেজার হিসেবে কাজ করছি বাংলাদেশ থেকে। থ্যাংক ইউ ভাই। হালিমা আক্তার, আমরা পরিস্থিতি দিতে চলে যেতে পারি কারণ আমাদের তো প্রোগ্রাম শেষ, যা একে অপরকে চিনে রাখা। হালিমা আক্তার। Assalamualaikum. This is Halima Akhtar. I'm working under Project Youth Empowerment for Social Cohesion that is funded by USAID, and we are working with 3 organizations: TDH, VSO, and Sushilon. I'm from Sushilon Park, MEL officer. Thank you, everybody. Thank you. Hassan Ali bhai, Hassan Ali, nutrition specialist. Hassan bhai. Hassan bhai. Yes. Hello, Assalamualaikum. Good evening. I'm Mohammad Abu Hassan Ali Hassan. I'm working as nutrition specialist in the Feed the Future Bangladesh Aquaculture and Nutrition activity. Implemented by World Fish and funded by USAID. It is my great privilege to be here to all of the greatest MEL officers and MEL people of Bangladesh. Thank you very much. Thank you. Harun Rashid, NCB, Navadatta Project. Harun bhai. ভাই আসসালামু আলাইকুম, আমি হারুন রশিদ। আমি কাজ করছি নবদত্তা প্রজেক্টে মনিটরিং ইভালুয়েশন স্পেশালিস্ট হিসেবে। থ্যাংক ইউ। ওকে, থ্যাংক ইউ। মোকাম্মেল হক ভাই। হ্যালো। জি, একটু আমরা তাড়াতাড়ি করি, 10:30টার মধ্যে। হ্যাঁ, সবাইকে শুভেচ্ছা জানাচ্ছি। আমি মোকাম্মেল। আমি এমএনই ম্যানেজার হিসেবে কাজ করছি ইউএস স্টেট ডিপার্টমেন্টের একটা ফান্ড প্রজেক্টে। হ্যাঁ, সবাইকে ধন্যবাদ। থ্যাংক ইউ মোকাম্মেল ভাই। আমার হলো প্রিভিয়াস বস কিন্তু মোকাম্মেল ভাই। ওয়ার্ল্ড ভিশনে যখন সিরিয়াল প্রজেক্টে কাজ করছিলাম, মোকাম্মেল ভাইয়ের সাথে কাজ করছিলাম। ধন্যবাদ মোকাম্মেল ভাইকে। এরপরে আব্দুল গাফফার ভাই। গাফফার ভাই। আসসালামু আলাইকুম। ওয়ালাইকুম আসসালাম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু। আমার নাম মাহমুদ আব্দুল গাফফার। আমি উইন্ডক ইন্টারন্যাশনাল সেফটি প্রজেক্টে কাজ করি। প্রজেক্টের ব্যাপারে আমাদের কামরুজ্জামান ভাই বলেছেন, আমরা একসঙ্গে কাজ করি। আমাদের আরো 2-1 কলিগ আছেন, তারা পরিচয় দিবেন। তো আমরা আরেকটু বলি যে আমরা সম্ভবত সেফটি প্রজেক্ট এমন একটা প্রজেক্ট যেটা 25,000 চিংড়ি চাষীর সাথে কাজ করে দক্ষিণাঞ্চলের। এটা সম্ভবত বাংলাদেশের চিংড়ি চাষীদেরকে নিয়ে কাজ করা সবচেয়ে বড় প্রজেক্ট। থ্যাংক ইউ সো মাচ। থ্যাংক ইউ। সবার পরিচয় নেবো, যাবো না আমরা আসলে, সবাই পরিচয় দিয়ে একে একবার চিনে যাবো আর কি। ওকে, এরপরে মোল্লা খায়রুল আলম। আসসালামু আলাইকুম। আমি মোল্লা খায়রুল আলম, মনিটরিং এন্ড ইভালুয়েশন ম্যানেজার হিসেবে কাজ করছি ওয়াইসির ইএস প্রজেক্ট USAID এর টেরি দেশম ফাউন্ডেশনে কক্সবাজারে। থ্যাংক ইউ এভরিবডি। থ্যাংক ইউ। মাকসুদ ভাই কি পরিচয় দিয়েছেন? মাকসুদ ভাই। Thank you, Alamgir Bhai and everyone. My name is Maksud Hassan. I am currently working with Save the Children as a senior manager monitoring and evaluation. Thank you very much. Thank you, Maksud ভাই। এরপরে মোর্শেদ ভাই। জি, আসসালামু আলাইকুম। আমার নাম মোর্শেদ। আমি ACF অ্যাকশন এগেইনস্ট হাঙ্গার, অ্যাকশন কন্ট্রোল আফা কাজ করি। থ্যাংক ইউ ভাই। থ্যাংক ইউ। মাসুদ রানা ভাই। মাসুদ রানা ভাই। মোল্লা খায়রুল আলম।
ভাই কি পরিচয় দিয়েছেন মনে না তারুল আলম ভাই? জি একবার পরিচয় ওকে দিয়েছি। আচ্ছা ওকে থ্যাংক ইউ। নাজমুন নাহার তানিয়া। হ্যাঁ আলমগীর ভাই আমি পরিচয় দিয়েছি। জি 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 নাজমুন নাহার তানিয়া। আমি আসলে মোহাম্মদ মশিউর রহমান, আমি কাজ করি হচ্ছে অক্সফামে। ওকে প্রোগ্রামে। ওকে আমি আসলে আমার ওয়াইফাই পেয়েছি, আমি এতক্ষণ শুনতেছিলাম। ধন্যবাদ সবাইকে। থ্যাংক ইউ। রঞ্জিত মালো দাদা। রঞ্জিত দা। হ্যাঁ ইয়েস হ্যাঁ থ্যাংক ইউ আলমগীর ভাই। আমি একটা কলে ছিলাম যে কারণে। ওকে আচ্ছা তো ধন্যবাদ। আমি রঞ্জিত মাধব, ম্যানেজার এমএনই হিসেবে আছি সেভ দ্য চিলড্রেনে, এটা মামুনি ইউএসআইডি এর একটা প্রজেক্ট নেত্রকোনাতে আছে। দাদা ভিডিওটা চালু করলে তো দেখতে পাইতাম অনেকদিন পরে। হ্যাঁ খায়রুল ভাই। হ্যাঁ থ্যাংক ইউ। তানিয়া আপা কি পরিচয় দিবেন? তানিয়া আপা, নাজমুন নাহার তানিয়া। আমি একবার দিয়েছি। আমি মোহাম্মদ মশিউর রহমান। আমি আসলে যে অ্যাপ থেকে ঢুকছি সেটা আসলে আমার ওয়াইফের অ্যাকাউন্ট দিয়ে লগ ইন করা ছিল। সো আমি কাজ করি অক্সফামে। ওকে থ্যাংক ইউ। রিয়েলমি তে একজন জয়েন করেছে, রিয়েলমি জিডি মাস্টার এডিশন, নাম লেখেন নাই, কে নি পরিচয় দিবেন? সকলকে শুভ সন্ধ্যা। আমি ম্যাক্সিম পিউরয়, আমি কক্সবাজারের ড্যানিশ রিফিউজি কাউন্সিলে আছি, টিআরসি তে মনিটরিং ইভালুয়েশন অ্যাকাউন্টেবিলিটি এন্ড লার্নিং মিল অফিসার হিসেবে। থ্যাংক ইউ অল। থ্যাংক ইউ হিন্দুল ভাই। ওয়েলকাম। থ্যাংক ইউ এসএস বক হিন্দুল ভাই। সবাই আপনার সাথে একটু পরিচয় থাক ভাই, কার কাজে লাগে। গুড নাইট। আমি এসএস বক হিন্দুল। আমি কক্সবাজার ইউএনডিপি সাব অফিসে ইউএনডিপি কক্সবাজার পোর্টফোলিও গুলো দেখি। আমি এমএনডি স্পেশালিস্ট হিসেবে আছি আর কি ওখানে কক্সবাজারে। থ্যাংক ইউ হিন্দুল ভাই। থ্যাংক ইউ। এসএম তাসিন ভাই। এসএম তাসিন। আলমগীর ভাই, আসলে আমার নাম হচ্ছে এসএম ইউসুফ। আমি আমার ছেলে এইটা দিয়ে ক্লাস করে আইডি ব্যবহার করে ওর নামটা ও চেঞ্জ করে নিতে আর কি। আমি চেঞ্জ করি নাই, ওই কোর্সে চেঞ্জ। যাই হোক, আমার নাম হচ্ছে শরীফ মোহাম্মদ ইউসুফ, নিকনেম টুটুল। আলমগীরের সাথে অনেক আগে থেকে পরিচয় আছে। আমি সেভ দ্য চিলড্রেনে কাজ করি, সেভ দ্য চিলড্রেন অ্যাকচুয়ালি পিডিকিউ তে কাজ করি, এবং চাইল্ড পভার্টি সেক্টরকে হচ্ছে মিল সাপোর্ট দেই পিডিকিউ হয়ে। ঢাকাতে বসি। থ্যাংক ইউ। সালাউদ্দিন ভাই। সালাউদ্দিন। জি আসসালামু আলাইকুম। আমার নাম মোহাম্মদ সালাউদ্দিন। আমি আজকে আসলে প্রথম জয়েন করেছি। আসলে এর আগে আমি ইনভাইটেশন পেয়েছি, কিন্তু বিভিন্ন কাজের কারণে জয়েন করা হয়নি। আমার আসলে খুব ভালো লেগেছে। নেক্সট থেকে প্রত্যেকটা প্রোগ্রামে থাকার চেষ্টা করব। আমি কাজ করি হচ্ছে আপনার জিসিএ প্রজেক্টে শ্যামনগরে। এটা মূলত খুলনা এবং সাতক্ষীরা দুটা জেলাতে আছে এই প্রজেক্টটা। আমি সাতক্ষীরা পার্টের শ্যামনগর উপজেলায় কাজ করি মনিটরিং এন্ড ডকুমেন্টেশন অফিসার হিসেবে। আর এই প্রজেক্টের আপনার ডোনার হচ্ছে জিসিএফ এবং বাংলাদেশের নারী ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয়, এবং টেকনিক্যাল পার্টনার হচ্ছে ইউএনডিপি। থ্যাংক ইউ ভাই। থ্যাংক ইউ। রাফসান জামান ভাই, পরিচয় দিয়েছেন? রাফসান জামান। জি না ভাই, আমি পরিচয় দিচ্ছি। আমি রাফসান বিন জামান, মুক্তি কক্সবাজারে আছি মিল অফিসার হিসেবে। ধন্যবাদ। থ্যাংক ইউ। শাকিল ফেরদৌস ভাই। শাকিল ফেরদৌস। শরীফ, সেভ দ্য চিলড্রেন ন্যাশনাল, শরীফ ভাই। আসসালামু আলাইকুম। আই হোপ আই এম অডিবল এন্ড ভিজিবল। আমি মোহাম্মদ শরীফুল আলম ভুইয়া। আমি কাজ করছি সেভ দ্য চিলড্রেনে মিল ম্যানেজার হিসেবে, পিডিকিউ ঢাকা অফিসে বসছি। ধন্যবাদ সবাইকে। থ্যাংক ইউ ভাই। সুভাষ ত্রিপুরা। সুভাষ ত্রিপুরা প্লিজ। না হলে পরের জন্য যাই আমরা। সুশান্ত শুভ ভাই। শুভ ভাই। আমাকে কি দেখা যাচ্ছে? শুভ সন্ধ্যা। আমি সুশান্ত সরকার শুভ বলছি। আমি কাজ করছি প্র্যাকটিক্যাল অ্যাকশন, তার একটা কনসাল্টিং উইং আছে, সেখানে আমি কোঅর্ডিনেটর MEL হিসেবে আছি। পাশাপাশি এডিবির সাথে একটা প্রজেক্ট আছে আমাদের, রূপসা পাওয়ার প্ল্যান্ট প্রজেক্ট। সেখানে সোশ্যাল ইনক্লুশন ডেভেলপমেন্ট প্রজেক্টের আমি প্রজেক্ট ফোকাল হিসেবে বাংলাদেশের কান্ট্রি অফিসকে লিড করছি। অ্যাজ ওয়েল অ্যাজ আমি যে কনসাল্টিং উইং আছে এবং সেটারও আমি
একটা কো-লিডার হিসেবে লিড করছি। সো মাল্টি ডাইমেনশনাল রোলে আমি আছি আর কি এখানে। থ্যাংক ইউ সো মাচ ফরহাদ। তালহা তাসনিম। আসসালামু আলাইকুম। আমি ব্র্যাক আরবান ডেভেলপমেন্ট প্রোগ্রামে আছি, বরিশালে আমার পোস্টিং, মনিটরিং এন্ড ইভালুয়েশন অফিসার হিসেবে। থ্যাংক ইউ। তানভীর মাহবুব ভাই দুইবার আসছেন মনে হয়, দুই জায়গাতে ঢুকছেন। তানভীর মাহবুব। ধন্যবাদ আলমগীর ভাই এবং ধন্যবাদ সবাইকে। আমার নাম তানভীর মাহমুদ, আমি কাজ করছি ফুড ফর দা হাংরিতে এমএনই টিম লিড হিসাবে। আর আমি আরেকটা কাজ করছি, আমি একটা আস্ক নামে একটা কনসালটেশন সেন্টারে এমএনই এক্সপার্ট হিসেবে কাজ করছি। থ্যাংক ইউ। থ্যাংক ইউ সো মাচ। আর কেউ কি বাদ করেছেন? প্লিজ যদি কেউ বাদ করে থাকেন পরিচয় দেন। Hi, Alamgir bhai. This is Khairul from Cox's Bazar. Last I worked with Windhoek International as a M&A specialist. Now I am searching a suitable job as well as now doing lots of consultancy activities with Rohingya camp in Cox's Bazar. Thank you, Alamgir bhai. আলমগীর ভাই, আমি মোজাম্মেল হক, আমি কাজ করতেছি ইন FSI 360 তে। FSI USS funded positive. Thank you. হ্যালো, আমারটা মিট ছিল, সরি। আর যদি কেউ পরিচয় দেওয়া বাদ না, আশাদ ভাই, আশাদ ভাই, আশাদ হোসেন, আশাদ ভাই আছেন? আশাদ ভাই। আসসালামু আলাইকুম আলমগীর ভাই, সরি অ্যাকচুয়ালি আমার একটা ফোন আসছিল, এই জন্য আমি বুঝতে পারিনি। আমি মোহাম্মদ আরশাদ হুসাইন, আমি কাজ করছি সেভ দ্য চিলড্রেনে। প্রজেক্টের নাম হচ্ছে মামনি MNCSP, ঢাকায় বসি, ডেপুটি ম্যানেজার এমএনই হিসেবে কাজ করি। ধন্যবাদ। থ্যাংক ইউ। আর কেউ বাদ করছেন কি? জুনায়েদ ভাই পরিচয় দিচ্ছেন? জুনায়েদ ভাই। Assalamu alaikum. This is Junaid Hussain. I am working as monitoring and evaluation officer at a club which is funded by Australian Aid. I would like to give thanks to Alamgir Bhai and all who contributed for this opportunity. Thank you. Thank you. আর কেউ বাকি আছেন? হ্যাঁ, যদি বাকি না থাকেন, যদি যে কয়জন, এখন আমরা 22 জন আছি লাস্ট পর্যন্ত। জি জি বলেন। আমি আছি। জি জি। সুভাষ ত্রিপুরা, কারিকাস বাংলাদেশে কাজ করছি, আমি মিল অফিসার হিসেবে উখিয়াতে। থ্যাংক ইউ। এই ওয়েবিনারে যদি কোনো ইমপ্রুভমেন্ট এরিয়া থাকে, যদি কেউ পরামর্শ দিতেন যে আমরা আরো কি অথেন্টিক ওয়েতে করতে পারি আর কি। প্রথম 3টা ওয়েবিনার ছিল 1.5 ঘন্টার, আজকে আমরা 1 ঘন্টা ফেসিলিটেড টাইম নিয়েছিলাম। আরো কিভাবে ইমপ্রুভমেন্ট করা যায়, কেউ যদি একটু মানে এনিওয়ান, হিন্দুল ভাই আছেন, মাকসুদ ভাই আছেন, মাসুদ ভাই আছেন, সিনিয়র অনেক ভাইরা আছেন এখানে, যদি আমরা কি ইমপ্রুভমেন্ট এরিয়া থাকে যে এটা আমরা পরবর্তীতে যাতে আরো স্মুথলি করতে পারি, প্লিজ। এই আলমগীর ভাই, ইমপ্রুভমেন্ট এরিয়া না, আমি একটু মানে প্রশংসাই করি। আজকে যেভাবে একদম ঠিক করে রাত 9টার সময় বললেন যে এখনই শুরু হবে, এটা খুব ইম্পর্টেন্ট, এটা ধরে রাখবেন, এটা প্রথম কি পয়েন্ট। হ্যাঁ, রাইট রাইট। যে শুরুটা যদি তাড়াতাড়ি করা যায় তাহলে সেটা টাইম মতো শেষ করা যাবে। আর মানে সেশন 1 ঘন্টা, 1 ঘন্টার বাইরে যদি কিছু থাকে সেটা খোঁজ গল্প করা গেল, সেটা অন্য কথা, কিন্তু সেশন আসলে 1 ঘন্টার বেশি হওয়া উচিত। থ্যাংক ইউ। অনলাইন সেশন একটা বোরিং জিনিস, এখানে কনসেন্ট্রেট করা খুব কঠিন হয়ে যায়, কারণ এই সবাই দেখবেন যে আর একটা জিনিস হচ্ছে নয়েজ ম্যানেজমেন্ট করতে হবে। হ্যাঁ, একই সাথে পার্টিসিপেন্টরা দেখা যায় যে আপনার হাতে কন্ট্রোল, আপনি হোস্ট। হ্যাঁ, আপনি সময় সময় পার্টিসিপেন্ট লিস্ট চালু করে রাখবেন, দেখবেন যে কার 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 মাইক চালু আছে, জাস্ট মাইকগুলো ধরে ধরে বন্ধ করে দিবেন। ওকে, কারণ এই আশপাশ থেকে সাউন্ড আসলে পরে এটা কনসেন্ট্রেশন নষ্ট হয়। আমি যদি প্রেজেন্টেশনে থাকতাম আমি খুব বিরক্ত হতাম, কিন্তু নাসিরুল ভাই কিন্তু একটু বিরক্ত হয়নি, উনি সুন্দরভাবে বলে গেছেন। হ্যাঁ, এটা খুব মানে সমস্যা হয় না, এই জন্য আমরা জাস্ট 9টা থেকে শুরু করছি, যদিও ওই সময় 26 জন, ভালো হয়েছে আজকে, যদিও 26 জন ওই সময় ছিল, কিন্তু পরবর্তীতে কিন্তু 73 অ্যাটেন্ড করছে, কিন্তু কিছু করার নেই, অনেকে মাঝখানে এসে জয়েন করছে। এটা ধরে রাখতে হবে, এটা ধরে রাখতে হবে, এটা ধরে রাইট। আর কোনো পরামর্শ যদি থাকে? না হলে আমার ক্ষেত্রে একটা পরামর্শ, আলমগীর ভাই। জি জি। আপনার সঙ্গে তো ফ্যাসিলিটেটরের
নিশ্চয়ই আগে আলাপ হয়, আপনার সঙ্গে প্রেজেন্টেশন শেয়ার করে অবশ্যই। রাইট রাইট, হ্যাঁ ডেমো হয়, প্রত্যেকটা ফ্যাসিলিটির সাথে আগে ডেমো হয়। তো এক্ষেত্রে আমার একটা পরামর্শ, যেটা ফ্যাসিলিটার আজকে যেমন নাসির ভাই খুব দ্রুত শেষ করেছেন, কিন্তু উনি আরো যদি ইলাবোরেট করতে পারতেন এটা, যেটা আমার পরামর্শ থাকবে, মানে প্রেজেন্টেশনে যেটা লেখা আছে ওইটা রিডিং করার দরকার নেই, কারণ ওটা আমরা দেখতে পাচ্ছি। এইটার ইনসাইড মানে ডিপে কি আছে, ইনার সাইডে কি আছে, উনি সেটাই ব্যাখ্যা করলেন। এটাই হচ্ছে প্রেজেন্টেশন। এখন যেটা লেখা আছে এটা রিডিং করে যাওয়ার অর্থ এটা মানে ডুপ্লিকেশন হয়ে যায়, এটা খুব তাড়াতাড়ি স্লাইড গুলো শেষ করা যায়, কিন্তু এটা আসলে সবার জন্য আন্ডারস্টুড হয় না। সবার আন্ডারস্টুডের জন্য এটা এক্সপ্লেনেশনটা দরকার। হ্যাঁ, আসলে সিএলএ তো মিনিমাম 3 দিনের ওয়ার্কশপ করছি আমরা। সিএলএ তো অনেক বড় বিষয়, মানে আধা ঘন্টা এটা নিয়েছেন, খুব দ্রুত চলে গেছে। না প্রথমে আমি থামাই দিতে চাইছিলাম ভাই একটু আসতে পারেন, কিন্তু দেখলাম যে না, ওনার তো টাইম আধা ঘন্টার মধ্যে শেষ করার, প্লাস পার্টিসিপেন্টকে বেশি সময় দেবে যাতে পার্টিসিপেন্টের রয়েছে ডিসকাশন গুলো হয়। এইটা পরে পরে সেই আন্ডারস্ট্যান্ডিং হয়েছে ডিসকাশনে, কিন্তু সেশনটাকে আরো ফুলফিল করা যায় যদি উনি আলোচনাটা দীর্ঘায়িত করে, রিডিং না পড়ে যায়। রাইট, ওকে, থ্যাংক ইউ। আলমগীর ভাই, আমি আমার একটু ইয়ে ছিল আর কি। জি জি জি, বলেন। আমি একদম হচ্ছে আব্দুল গফুর ভাই এবং রঞ্জিত ভাইয়ের সাথে একমত, ওখানে আর ডুপ্লিকেট আমি করবো না। আরেকটা যেটা বিষয় হচ্ছে, শোনা যাচ্ছে না ভাই, সমস্যা ভেঙে আসছে। শুনতে পাচ্ছেন? শুনতে পাচ্ছেন ভাই? হ্যাঁ বলেন। হ্যাঁ, মানে যেটা হচ্ছে যে টপিক গুলাকে একটু ধরুন প্রিসাইজ করা। হ্যাঁ, মানে অনেকগুলো টপিক একদিনে আলোচনা না করা, কারণ আমরা আসলে সময় হচ্ছে আমাদের 1 থেকে 1.5 ঘন্টা। তো এখন 3 দিনের ট্রেনিং কিন্তু আসলে 1 থেকে 1.5 ঘন্টার মধ্যে আলোচনা করা সম্ভব না। জি জি। হ্যাঁ, তো ওখানে যদি মানে টপিকটাকে একটু মানে স্পেসিফিক এবং প্রিসাইজ করা যায়, যে হ্যাঁ আমরা ধরেন একটা বড় সাবজেক্টের একটা টপিক নিয়ে আলোচনা করব, এবং যেটুকু আলোচনা করব সেটুকু ইনডেপথ আলোচনা করব, যাতে করে এখান থেকে আমরা সবাই আমাদের আন্ডারস্ট্যান্ডিংটাকে ক্লিয়ার করতে পারি এবং জানতে পারি। ধরো অনেক কিছু আলোচনা করলাম, কিছুই বুঝতে পারলাম না, এটা লাভ হলো না। থ্যাংক ইউ। টপিকটা একটু আমার মনে হয় যে একটু খুব স্পেসিফিক। ওকে, থ্যাংক ইউ। আসলে আমাদের টপিকগুলো সিলেক্ট হয়েছে বিভিন্ন জনের মতামত নিয়ে এবং রিলেটেড, রিলেটেড সব টপিকগুলো আমরা পরবর্তীতে এটা ইনকর্পোরেট করার চেষ্টা করব ইনশাল্লাহ। আমরা মনে হয় শেষ করি এখন, নাকি আর কোনো যদি কারো কিছু না থাকে আর কি। আমি আরো মতামত নেব পরে, এবং এটাকে আরো কিভাবে ইমপ্রুভমেন্ট এরিয়াতে নিয়ে আসা যায়, এবং পরবর্তী যাদের সাথে আমি মানে ফ্যাসিলিটি থাকবে তাদের সাথে আমি আপনাদের মতামতগুলো শেয়ার করব এবং ইনকর্পোরেট করার চেষ্টা করবো। দেখেন আজকের যে প্রেজেন্টেশন ছিল, লাস্টে যে স্লাইড ছিল অনেকগুলো লিঙ্ক দেওয়া ছিল। আমার মনে হয় যে এই লিঙ্কগুলো, হ্যাঁ হ্যাঁ জি জি। আচ্ছা, দুইটা জিনিস আমি একটু অ্যাড করি ভাই। একটা হলো যে প্রেজেন্টেশনটা যদি কাইন্ডলি শেয়ার করা যায়, আর সেক্ষেত্রে লিঙ্ক গুলো পাওয়া যাবে। আর একটা বিষয়, আপনারা রেকর্ডিং করেছেন, হ্যাঁ, এটা যদি ইমেইলে শেয়ার করেন তাহলে অনেকে হয়তো মিস করেছে বা মিডিলে জয়েন করছে, তারা সেশনটা পাবে। শিওর শিওর। আমি লাস্ট শুধু হিন্দুল একটু মতামত দিতে চাই, আর সময় বাড়াবো না, অনেকেই বিরক্ত হয়ে যাবে। হিন্দুল ভাই, যদি কোনো পরামর্শ থাকে। এখন আমার পরামর্শ মানে না, ফিডব্যাক আর কি। এখানে আমার এই কয়েকটা ওয়েবিনারের থেকে আমার কাছে যেটা মনে হয়েছে আর কি, এটা আমাদের বিভিন্ন স্কিল সেটে আমরা অনেকে একখানে একত্রিত হয়েছে, এটা একটা। দ্বিতীয় জিনিস হচ্ছে আমাদের যে অবজেক্টিভস, হ্যাঁ, এখন অবজেক্টিভসটা হচ্ছে 2-3 ধরনের আছে। এখন এখান থেকে কেউ হয়তো সফট স্কিল হয়তো একটা একুয়ার করার চেষ্টা করতে যাচ্ছি কেউ, আবার কেউ চাচ্ছি না। এখন কনকারেন্ট যে বিষয়গুলো চলতেছে সেই বিষয়গুলো একটু স্ট্যান্ডার্ড লেভেলের কি রকমের আছে এই বিষয়ে একটা ধারণা চাচ্ছি, হ্যাঁ। আবার কেউ হয়তো চাচ্ছি আমরা হয়তো আমাদের এক্সপেরিয়েন্স গুলো শেয়ার করতে। এখন এই ছোট্ট 1-1.5 ঘন্টার সময়, এটা অবভিয়াসলি আমি অনেকের সাথেই একমত, এখানে আসলে স্কিল এনহ্যান্সমেন্টের স্কোপটা অনেক কম। এখন যদি ওই ধরনের ইয়ে থাকে, মানে আমাদের টার্গেট যদি থাকে আলমগীর আপনার, তাহলে সেটাকে একটু অন্যভাবে একটু ডিজাইন করতে হবে আর কি। হ্যাঁ, এখানে মূলত হচ্ছে এখন একটা সিএল এর উপরে হোক, কিংবা একটা মনিটরিং প্ল্যানের উপরে হোক, কিংবা একটা স্যাম্পলিং এর উপরে হোক, হ্যাঁ, খুব একটা বার্সাই একটা ইয়ে যাচ্ছে, মানে সেশন যাচ্ছে। হ্যাঁ, এখন এই সেশনটা পাওয়ার পরে অনেকে আমরা মনে করতেছি, বা আমারও হয়তো মনে হচ্ছে আমি এটা আসলে কিভাবে সিএল এটা করবো, আমি তাহলে আমার প্রজেক্টের আমি কিভাবে স্যাম্পলিংটা ড্র করবো। 1-1.5 ঘন্টা থাকলাম, অনেক কিছু শুনলাম, কিন্তু দিন শেষে আর হচ্ছে না। ঠিক আছে,
মানে এটা কিন্তু আসলে এটা কিন্তু একটা 50% ফিলিংসটা হচ্ছে, এটা আমি এই পালসটাই বুঝতেছি আর কি। হ্যাঁ, যদি এরকম হয় তাহলে হয়তো এই সেশনটা আমরা চালানো হয়তো আধা ঘন্টা চালাইলাম, 15 মিনিট হয়তো দুজনার হয়তো দুটো এরকম স্যাম্পল কেস নিলাম, নিয়ে ওই যে যে ফ্যাসিলিটেটর থাকবে অন্তত পক্ষে ওনাদের মানে হয়তো একটা বা দুটো কেসকে অ্যাড্রেস করা। হ্যাঁ, আমার প্রজেক্টের আমি এখন এই 5000 এই ধরনের বেনিফিশিয়ারি আছে, এই ধরনের স্টেক হোল্ডার আছে, এই ধরনের এই আছে, ভাই অনেক কিছু হইলো, তাহলে এখন স্যাম্পলিংটা আমি কেমনে করতে পারি? আর সবার তো করা সম্ভব না। অতএব একটা মানে রিয়েল রেসপন্সকে অ্যাড্রেস যদি করা যায় 15 মিনিট বা 10 মিনিটে, হ্যাঁ, একটা আধা ঘন্টা সেশন হলো, দেন এটা হয়তো আমরা তো আসলে এই 70 জনের তো করা সম্ভব না, তাহলে হয়তো বা একটু লিঙ্ক করা যাবে আর কি, মানে ডিসকাশনস এন্ড প্র্যাকটিসটা, এটা আমার একটু মানে মনে হয়েছে। থ্যাংক ইউ ভাই। আসলে এরপরে আপনার সাথে আমাদের ওয়েবিনার আমি স্ক্রিনে দিচ্ছি, আগেই দেখানো দরকার ছিল। এটা যেহেতু এপ্রিল মাস রমজান মাস অফ থাকবে, পরে মে মাসে হিন্দুল ভাইয়ের সাথে আমরা জিএস শিখবো। আপনারা জানেন যে জিএস অনেক বড় বিষয়, এটা অনেক কোর্স, ডিপ্লোমা কোর্স আছে। তো আমরা যেটুক এভিনিউর জন্য দরকার আমরা সেটিকে আশা করবো হিন্দুল ভাইয়ের কাছে পরবর্তীতে। আলমগীর ভাই আমি একটু কথা বলতে চাই। জি 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 আলমগীর ভাই, জি বলেন। হ্যাঁ, মানে বিষয়টা খুব আমি এসব আজকে ফুল টাইম ছিলাম না, এইমাত্র আমি যুক্ত হলাম। জি জি ভাই, এখানে অনেকগুলো অবজেক্টিভটা কি আসলে, এই যে এখানে যুক্ত হয়ে হবেটা কি, সেটা পার্টিসিপেন্টের কাছে একটা ভিউ নেওয়া দরকার। আর এইভাবে মানে নিড বেজ অথবা পারপাসিভ একটা ইস্যু এনে এখানে যারা আছেন তাদের সকলের উপকার নাও আসতে পারে। সিএলএ যারা নন ইউএসএইড পিপুল, তাদের সাথে সিএল এর সাথে কোনো সম্পর্ক নেই বেসিক্যালি। তো সেটা একটা সত্য। এবং এখানে ধর অনেক নতুন ছেলে মেয়ে আছেন এই ফোরামটার সাথে, সকলের একটা মানে এমিনির উপর একটা ভালো কনসেপচুয়াল ক্লিয়ারিটি থাকা প্রাসঙ্গিক প্রথমেই। এখন যদি এখানে আমরা প্রথমেই যদি সেশন গুলো আনি অনেক জটিল, যেগুলো হয়তো আমার ওই সেশনে যেতে হলে আমার 20টা সেশন করে যেতে হবে, এরকম ভাবে একটা থটফুল কন্টেন্ট আমাদের ক্রিয়েট করতে হবে। যে আমরা যদি এরকম কন্টেন্ট শুরু থেকে দিতে থাকি, একটা সার্টেন টাইমের পরে যদি আমি টিওসিটা দিই, আমি এলএফএ না দিয়ে, সেটা খুব বেশি ইউজফুল অনেকের জন্য নাও হতে পারে। এই জন্য আমার সাজেশন বিষয়টা আর একটু চিন্তা করে অবজেক্টিভ গুলাকে একটু ঠিক করে ছোট একটা গ্রুপে ডিসকাশন করে একটা কন্টেন্ট সেট করা, যে এইটার উদ্দেশ্য হচ্ছে এবং এই ধরনের লোকজন এখানে উপকৃত হবে। এরকম একটা খুব প্ল্যান মাফিক করলে আমার মনে হয় যে সময়টা কাজ হবে। থ্যাংক ইউ সাধারণ ভাই আপনার পরামর্শের জন্য। আপনার সাথে আমরা শিখবো এমনি প্ল্যান এবং মিল ফ্রেমওয়ার্ক। আপনি অবশ্যই ডেট দিয়েছেন একটা, সেই নির্দিষ্ট টাইম। হ্যাঁ ভাই আলমগীর, মানে সেলিম ভাই যেটা বললো আর কি, হ্যাঁ সেলিম ভাই যেটা বললো এইটা কিন্তু আসলে করা উচিত। মানে এই যখনই আপনি হচ্ছে এই ফিডব্যাক নিতে যাচ্ছেন বিভিন্ন জনের, এইরকমই কিন্তু পালসটা বোঝা যাচ্ছে। এখন ধরেন আমাকে সেলিম ভাইকে জাফরি ভাইকে নিয়ে আপনি যদি একটা সেশন মডিউল করেন, তার আইডিয়াটা আর যারা আজকে এখন ধরেন একটু এন্ট্রি টু মিড লেভেলে আছে আর কি, হ্যাঁ, ফ্রেশ, তাহলে কিন্তু দুটো কিন্তু দুই রকমের। সো আপনাকে এটা ব্যালেন্স করতে হবে আসলে এইখানে কোন গ্রুপ অফ পিপুলটা বেশি। হ্যাঁ, যদি এটা দেখেন আসলে একটু হয়তো যারা আসলে জানতে যাচ্ছে নতুন জিনিস, তখন তাদেরকে নিয়ে আসলে সেশনের কন্টেন্টের নিডটা কিছু নেওয়া দরকার। হ্যাঁ, নিয়ে দেন সেলিম ভাই যেটা বলছে এটা কিন্তু অ্যাপ্রোপ্রিয়েট। এখন সিএলএ জিনিসটা আসলে কার? সিএলএ জিনিসটা একজন ম্যানেজারের কাজ। একটা হচ্ছে স্যাম্পল ডিজাইন, এটা করবে আসলে একটা ম্যানেজার বা লিড। এটা কোনোদিনই এমএনডি স্পেশালিস্ট করবে না, কোনো নিয়ে এমএনডি অফিসার করে না। হ্যাঁ, কিংবা আপনার হচ্ছে ধরেন ডিজাইনিং তো ইস্যুস। হ্যাঁ, এখন এই কারণে মানে এইটা কিন্তু আসলে খুব বড় দরকার, নতুবা ধরেন কেউ ফ্রাস্ট্রেটেড হওয়াটা স্বাভাবিক। আমি সেলিম ভাই একবার। জি ভাই, এটা অলরেডি আমি ইন্ট্রোডিউসিং স্পিচে বলছি যে ডিসেম্বরে এটা একটা কন্টেন্টের জন্য একটা আলাদা আমরা ওয়েবিনার করব, যেটা হেল্পফুল হবে প্রত্যেকটা এমএনই পিপুলের। যেহেতু ডিসেম্বরের মধ্যে একটা শিডিউল করছি সবার সাথে আলাপ করে, এই শিডিউলটা শেষ করি এবং ডিসেম্বরে আপনি সেলিম ভাই বা 12 জন রিসার্চ পারসন অলরেডি অনবোর্ড,
এই 12টা সেশন শেষ হওয়ার পরে আমরা যখন 23-এ আমরা প্ল্যান করবো, এটা আগে অবশ্যই একটা ওয়েবিনার করে নেবো যে আসলে ফিল্ড অ্যানালাইসিস করে কি দেওয়া যায় আর কি কন্টেন্ট গুলো। থ্যাংক ইউ হিন্দুল ভাই এবং শাহজাহান ভাই, গুরুত্বপূর্ণ। হিন্দুল ভাই আপনি, আপনার কাছে আমরা ওই জিআইএস এর মানে কি বলবো অ্যাপ্লিকেশনটা শিখবো শুধু, আর কিছু না। হ্যাঁ, মানে আমি একদম মানে আমি অত ওস্তাদ হতে চাই না, আমি শুধু জানতে চাই ছোট করে আমার প্রজেক্টে আমি কিভাবে জিআইএস টা ব্যবহার করতে পারি, আমি আর কিছু জানতে চাই না। ম্যাপ তৈরি এগুলো আমি শিখে নিবো, ওগুলো আমি পারবো। আমি জানি না, আমি জানি না, কিন্তু আমি কনফিডেন্ট ওটা আমি শিখে নেবো। আমি শুধু জানি যে কি করতে হবে, এটাই জানি না। আমি জিআইএস দিয়ে করবোটা কি, আমার এটাই জানা দরকার। হবে গফার হবে। ওকে, থ্যাংক ইউ। ওকে ভাই, ভাই শেষ করে তাহলে সবাই ভাই। হ্যাঁ, কেউ কিছু বলতে চাচ্ছিলেন? হ্যাঁ, আলমগীর ভাই শুনতে পাচ্ছেন? হ্যাঁ বলতে চাচ্ছি। হ্যাঁ, আরশাদ বলছিলাম। তো আলমগীর ভাই, নেক্সট সেশন আমি দেখছি 13 তারিখ 9টায়, রাত 9টায়। তো মানে সামনে মাসে কিন্তু রোজা হবে, এক্ষেত্রে 9টা টাইমটা একটু ইয়ে হতে পারে। এটা শনিবার সকাল ধরুন 10টা 11টা 12টা এরকম সময় করা যায় কিনা, মানে এটা কি চিন্তা করতে পারেন? কারণ 9টার দিকে হয়তো নামাজের শোনা যাচ্ছে না। ভাইয়ের ওটা আমি শুনতে পেয়েছি, আমি উত্তরটা দিয়ে দিই ভাই। ওই পরের ইভেন্ট প্ল্যানটা করা হয়েছে মে মাসে, এপ্রিল মাসে না, সুতরাং এটা রোজার মধ্যে পড়বে না। আচ্ছা, আমি উত্তর দিয়ে দিয়েছি আলমগীর ভাই। ওকে, ঠিক আছে, ওকে, থ্যাংক ইউ। আচ্ছা, যেহেতু হিন্দুল ভাই, শাহজাহান ভাই, গাফফার ভাই কয়েকজন আছেন, আমি কি ওই শিডিউলটা একটু শেয়ার করবো যে 12টা টপিকস নিয়ে আগামীতে ডিসকাশন হবে? জাস্ট 5 মিনিট কি শেয়ার করবো এটা? তারিখটা দেখি। আচ্ছা, ওকে, জাস্ট এ মিনিট। জ্ঞান চার্ট হলো এটা। যেহেতু ছোট ফর্ম আছে, একটু জাস্ট দেখানি এর সাথে আর কি। স্ক্রিনটা হলো দেখা যাচ্ছে না কেন? স্ক্রিনটাকে দেখা যাচ্ছে না ভাই, দেখা যাচ্ছে এখন? জি, এখন দেখা যাচ্ছে। আচ্ছা, এই যে 12টা ওয়েবিনার আগামী ডিসেম্বর পর্যন্ত শিডিউল দিয়েছিলাম, একটু কন্টেন্ট গুলো একটু দেখে। অলরেডি 1 2 একটু বড় করেন বড়, ঠিক আছে। একসাথে বড় হচ্ছে না, কিভাবে বড় করবো? ওই যে উপরে প্লাস চিহ্ন আছে আলমগীর ভাই, একদম টপে মিডলে। কি চিহ্ন? প্লাস। জুম ইন করেন। এই ডিলিটের বামে জুম আইকন আছে, জুম আইকন। ওই জুম আইকনটা দেখতেছেন না? মাঝখানে। এই যে ডিলিটের পাশে। এটা তো ইমেজ তো বড় হচ্ছে না। অথবা আপনি হচ্ছে কিবোর্ডে কন্ট্রোল প্লাস চাপলেও কাজ করবে। কন্ট্রোল প্লাস, জি রাইট। হ্যাঁ, এটা বেশি বড় হলো। কন্ট্রোল মাইনাস। এখন কি দেখা যাচ্ছে? আগের মতোই আছে, আর একটু বড় করতে হবে। বড় করলে আবার ভিতরে ঢুকে যাচ্ছে। এই কন্টেন্ট এরকম থাকলে হবে। ওকে, প্রথমটা ছিল এমইনি এন্ড স্যাম্পলিং টেকনিক, দ্বিতীয়টা ছিল এমইনি ডাটা এন্ড রিসার্চ, থার্ড ছিল ডিকিউএ, আর আজকে হলো সিএলএ। এর পরবর্তীতে জিওগ্রাফিক ইনফরমেশন সিস্টেম হিন্দুল ভাইয়ের সাথে। এরপরে জাকারিয়া ভাই নিবে হলো মিল, ইন্টিগ্রেশন বিটুইন স্ট্র্যাটেজি এন্ড ইমপ্লিমেন্টেশন। এরপরে কোয়ালিটি রিপোর্ট রাইটিং নিবে রনক দা, থিওরি অফ সেন্স এন্ড রেজাল্ট ম্যানেজমেন্ট নিবে হলো বিলাস মিত্র, এমনি প্ল্যান আর এমনি ফ্রেমওয়ার্ক নিবে শাহজাহান ভাই, অনলাইন ডাটা কালেকশন কেয়ারের আলমগীর ভাই নেবেন, আর বেস্ট প্র্যাকটিস ফর ডাটা ভিজুয়ালাইজেশন এসিডি পোকার ইকবাল ভাই নেবে।
আর রিমোট মনিটরিং সিস্টেম নিয়ে তৌফিক ভাইয়ের সাথে কথা হয়েছে আজকে, জাস্ট আমি এটা টেন্টেটিভ দিছি, উনি ডিসেম্বরে ইন্টারেস্ট ফিল করছে, ফাইনালি করি নাই, তবে এইটা প্ল্যান আছে আর কি তৌফিক ভাইকে নিয়ে ডিসেম্বরে আর কি রিমোট মনিটরিং সিস্টেম। এইটা ছিল মোটামুটি এই বছরের প্ল্যান। এটা আলমগীর ভাই একটু বলবো কিনা? হ্যাঁ বলেন। কেউ একজন আলোচনায় বলেছিলেন যে মানে টপিক গুলোকে আর একটু কনসাইজ করার যে বিষয়টা, ওটার সাথেই আমার মানে পরামর্শটা। আমরা যদি এখানে 7 এবং 8টা দেখি, 7-এ আছে হচ্ছে কোয়ালিটি রিপোর্ট রাইটিং, 8-এ আছে টিওসি এন্ড আরবিএম। আমার প্রথম পরামর্শ থাকবে টিওসি আরবিএম কে এটা সেগ্রিগেট করে দুইটা করে ফেলা, বিকজ আরবিএম একটা কম্প্রিহেনসিভ ইস্যু। রাইট, ওটা হলো আসলে অবলিক দেওয়া ছিল হ্যান্ডেল করে গেছে আর কি, থিওরি অফ সেন্স নিয়ে অনেক কথা বলবো মেইনলি আর কি। জি, এটা একটা ফোকাস হলে হয়, বা আরবিএম প্রয়োজন হলে ডিফারেন্ট আরেকটা সেশন হতে পারে। আর কোয়ালিটি রিপোর্ট রাইটিং এর ক্ষেত্রে যেটা, এটা যদি রিপোর্ট এখন এটা আমি যতটা বুঝতে পারছি আমাদের এই গ্রুপে মিক্সড গ্রুপের পিপল আছে, ডিফারেন্ট ব্যাকগ্রাউন্ডে, একদম ইনিশিয়াল থেকে শুরু করে মিড লেভেল ক্যারিয়ারে আছে, অনেকে লিডারশিপ পজিশনে আছে। সেখানে ধর অডিয়েন্সের এক্সপেকটেশন থাকবে এক একজনের এক এক লেভেলে, এক এক মাত্রা। রিপোর্টটা আই মিন প্রোগ্রেস রিপোর্ট এক ধরনের রিপোর্ট আছে, ডোনার রিপোর্টিং আছে, তারপর হচ্ছে ধরেন স্টাডি রিপোর্ট আছে। এটা যদি আমরা একটু কোনটা ফোকাস করতে চাই, এরকম কিছু করা যায়, তাহলে আমার মনে হয় যে যেটাকে অ্যাড্রেস করব সেটা ইনস এন্ড আউট সবকিছু যেন দেখানো সম্ভব, এরকম করা যায়। জি জি, ওইভাবেই ফ্যাসিলিটির সাথে আলাপ করে নেব আর কি, কারণ এখানে মিক্সড লেভেলের পার্টিসিপেন্ট তো, মানে সবাই জানে কিছুটা উপরে, মানে একদম লিড যারা পজিশনে আছে তাদের জন্য তো একরকম লাগবে, মিল অফিসার যারা শুরু করছে 1-2 বছর তাদের এক ধরনের জানা, সব মিলিয়ে একটা কম্বিনেশন করতে পারবো আর কি। আর কিছু ভাই? তাহলে আমরা মনে শেষ করি নাকি?